व्हॉट आर एक्सरेज, हाऊ टू प्रोड्यूस देम, हे सगळं बघितलं होतं. बरोबर. एक्सरेज केव्हा प्रोड्यूस होतात? व्हेन highly energetic electrons are bombarded on the some metallic target. ओके. तेव्हा जेव्हा ते हायली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स एखाद्या मेटलमध्ये एखाद्या मेटलवरती बंबार्ड केले जातात, तेव्हा मेटलच्या ऍटमच्या न्यूक्लियसच्या फील्डमध्ये तो इलेक्ट्रॉन येतो आणि तो जेव्हा त्या फील्ड मधून बाहेर जात असतो तेव्हा तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करतो. जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करतो तो फायनल एनर्जी त्याची लेस असेल इनिशियल पेक्षा, पण जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करतो ती कोणत्या फॉर्म मध्ये लूज करतो? जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करतो तो फोटॉनच्या फॉर्म मध्ये एनर्जी लूज करतो. ती एनर्जी ऍज अ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन म्हणून बाहेर पडते. दॅट रेडिएशन वी कॉल इट ॲज एक्स-रे बिकॉज इट्स फ्रिक्वेन्सीज आर लाइंग इन द एक्स-रे रिजन और इट्स फ्रिक्वेन्सीज आर व्हेरी व्हेरी हाय. तो रिजन पण आपण डिस्कस केला होता. In the order of increasing frequency, radio waves, microwaves, infrared, visible, ultraviolet, X-rays, gamma rays. All those points we have discussed. X-ray produce करायसाठी काय काय गरजेचं आहे? To produce X-ray, what are the things we require? Source of electron, means of accelerating these electrons to high speed. एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पाहिजे, त्यानंतर असा एक वे पाहिजे जेणेकरून आपण इलेक्ट्रॉन्स ऍक्सेलरेट करू शकू. Of course, high potential difference law of the order of thousands of volts, 1000, 1500, 2500, like that, and a metallic target on which these electrons will be bombarded. आणि एक metallic target पाहिजे त्याच्यावरती हे इलेक्ट्रॉन्स बॉम्बार्ड केले जातील. ओके. सो कोलिज मेथड मध्ये काय केलं होतं? टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रॉन ही यूज फिलामेंट. फिलामेंट मध्ये करंट पास होणार, फिलामेंट मध्ये करंट पास झाला की फिलामेंट तापणार. As the filament gets heated, it starts emitting the electrons, that is called as thermionic emission. The emitted electrons are accelerated by using a very very high potential or very very high potential difference of the order of thousands of volts, kilovolt म्हटलेला आहे इथं. मग हे सगळे इलेक्ट्रॉन जोरात ओढले जातात, त्यांचा स्पीड फार वाढतो. They have very very high kinetic energy and those very highly energetic electrons bombard on the target, generally tungsten वगैरे असतं. And then there is a window or the opening from which the photons of the X-rays will come out. Okay. But त्या इलेक्ट्रॉन ते जे काही फोटॉन्स बाहेर पडतात किंवा एक्सरेज जे काय बाहेर पडतात त्याची इंटेन्सिटी ही नंबर ऑफ फोटॉन्स वरती डिपेंडंट आहे. किती फोटॉन्स पर सेकंड बाहेर पडतात, किती फोटॉन्स पर सेकंड बाहेर पडतात यासाठी किती इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड इन्सिडेंट आहेत ते गरजेचं आहे. किती इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड इन्सिडेंट आहेत हे कशावरती डिपेंडंट आहे? या फिलामेंटच्या टेम्परेचर वरती डिपेंडंट आहे. किती या फिलामेंटचं टेम्परेचर किती हे फिलामेंट मधल्या करंट वरती डिपेंडंट आहे. मोर द करंट, मोर विल बी द टेम्परेचर ऑफ फिलामेंट. मोर द टेम्परेचर, मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी इमिटेड. More the emitted electrons, more will be the incident electrons. More the incident electrons, more will be the emitted photons. More the emitted photons, more is the intensity. So ultimately intensity depends on the current in the filament. Intensity depends on the current in the filament. So intensity ultimately depends on filament current. Correct? And then penetration power. X-rays एखाद्या टार्गेट मध्ये किती आत पेनिट्रेट करतील? They can easily penetrate the human skin, but they will not fully penetrate the human bone. Exactly human bone ला completely ते penetrate करतात का? नाही. They can get reflected from the human bone, but human skin they can very easily penetrate. So different targets मध्ये त्यांची जी काय penetration power आहे ती कशावरती डिपेंडंट असते? The penetration power is actually dependent on the energy of the photon, but energy of the photon is dependent on the energy of the incident electron. Energy of the incident electron is dependent on accelerating potential. 10,000 volt है or 20,000 volt है. More the accelerating voltage, more will be the energy of electron. जेवढं जास्त accelerating voltage असेल तेवढं इलेक्ट्रॉनची एनर्जी जास्त असेल. जेवढी इलेक्ट्रॉनची एनर्जी जास्त असेल तेवढी तो जास्त एनर्जी लूज पण करू शकेल. जेवढी इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करेल
तेवढा मोर एनर्जेटिक फोटॉन बाहेर पडेल. जेवढा मोर एनर्जेटिक फोटॉन बाहेर पडेल तेवढा तो जास्त पेनिट्रेट करेल टार्गेटमध्ये आफ्टर इमिशन. म्हणजे या विंडो मधून बाहेर पडल्यानंतर तो पुढच्या दुसऱ्या कुठल्या टार्गेटवरती जेव्हा इन्सिडेंट होईल तेव्हा त्या टार्गेटमध्ये तो किती आत जाऊ शकतो हे त्या फोटॉनच्या स्वतःच्या एनर्जीवरती डिपेंडंट आहे. पण ती फोटॉनची एनर्जी ही इलेक्ट्रॉनच्या एनर्जीवरती डिपेंडंट आहे. इलेक्ट्रॉनची एनर्जी ऍक्सलरेटिंग व्होल्टेज वरती डिपेंडंट आहे. सो अल्टिमेटली penetration power of the X-rays is dependent on accelerating voltage and intensities of X-rays is dependent on filament current. Intensity dependent on filament current and penetration power dependent on accelerating voltage. Clear? त्यानंतर कंटिन्युअस स्पेक्ट्रम. एक मिनिमम वेवलेंथ का आली. मिनिमम वेवलेंथ का आली त्याचं रिझन होतं मॅक्सिमम फ्रिक्वेन्सी असते, त्याच्यापेक्षा जास्त फ्रिक्वेन्सी होत नाही. का मॅक्सिमम फ्रिक्वेन्सी होत नाही? कारण इलेक्ट्रॉननं सगळीच्या सगळी एनर्जी जर लूज केली, इलेक्ट्रॉननं मॅक्सिमम एनर्जी लूज केली, इलेक्ट्रॉननं मॅक्सिमम एनर्जी लूज केली म्हणजे फायनली जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियसच्या फील्डमध्ये एंट्री करताना एनर्जी होती 1/2 mv1². इलेक्ट्रॉन जेव्हा एक्झिट करतोय तेव्हा 1/2 mv2². पण फायनल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जर समजा 0 असेल म्हणजे इलेक्ट्रॉननं सगळी एनर्जी लूज केली आणि ती सगळीच्या सगळी एनर्जी जर फोटॉन म्हणून बाहेर पडली तर मॅक्सिमम एनर्जीचा फोटॉन बाहेर पडला. मॅक्सिमम एनर्जीचा फोटॉन बाहेर पडला म्हणजे मॅक्सिमम फ्रिक्वेन्सीचा फोटॉन बाहेर पडला. मॅक्सिमम फ्रिक्वेन्सीच्या फोटॉनला करस्पॉन्डिंग मिनिमम वेवलेंथचा फोटॉन. बरोबर का? याच्यापेक्षा कमी वेवलेंथ होऊ शकत नाही. मिनिमम एवढी तर असणार, याच्यापेक्षा जास्त चालेल पण मिनिमम मध्ये एवढंच, याच्यापेक्षा कमी होणार नाही. कारण फ्रिक्वेन्सी मॅक्सिमम ठरलेली आहे, मिनिमम वेवलेंथ पण ठरली आहे. त्याला म्हणतात कट ऑफ वेवलेंथ. त्या कट ऑफ वेवलेंथचा फॉर्म्युला आपण डिराईव्ह केला होता. जेव्हा इलेक्ट्रॉन सगळी एनर्जी लूज करेल, बेसिक फॉर्म्युला कसा? एनर्जी लॉस्ट बाय द इलेक्ट्रॉन इज युज्ड इन 2 ways. फर्स्ट इज जी काही एनर्जी इलेक्ट्रॉन लूज करतो त्यातली थोडी फोटॉन म्हणून बाहेर पडते, थोडी हीट म्हणून. पण समजा एक तर इलेक्ट्रॉननं लूज केलेली एनर्जी मॅक्सिमम आहे म्हणजे त्याच्याकडे फायनली स्वतःकडे काहीच एनर्जी नाहीये, स्वतःकडे काहीच एनर्जी नाहीये आणि त्यात हीट लॉस पण 0 झाला, त्यात हीट लॉस पण 0 झाला. इन दॅट केस स्वतःची फायनल एनर्जी 0, हीट लॉस 0. मग इलेक्ट्रॉनकडे इनिशियली जेवढी काय एनर्जी होती ती सगळी कशामध्ये कन्वर्ट झाली? फोटॉनमध्ये. म्हणजे मॅक्सिमम एनर्जीचा फोटॉन बाहेर पडला. म्हणजे 1/2 mv1² इज इक्वल टू मॅक्सिमम एनर्जेटिक फोटॉन. ओके. आता इलेक्ट्रॉनला एनर्जी दिली कोणी? इलेक्ट्रॉनला एनर्जी दिली कोणी? तर या ऍक्सलरेटिंग पोटेन्शियलला दिली. हा जो इलेक्ट्रॉन बंबार्ड होणार आहे ती एनर्जी त्याला कुठून मिळाली? या ऍक्सलरेटिंग व्होल्टेज कडूनच मिळाली. हे जे काय ऍक्सलरेटिंग व्होल्टेज आहे इंटू चार्ज व्हीक्यू, डब्ल्यू इज इक्वल टू व्हीक्यू, वर्डन कॅल्क्युलेट करा. आणि ही जी काय कायनेटिक एनर्जी आली ही कायनेटिक एनर्जी का आली? बिकॉज ऑफ दॅट ऍक्सलरेटिंग व्होल्टेज. डब्ल्यू इज इक्वल टू व्हीक्यू. व्ही म्हणजे व्हीच आहे, क्यू म्हणजे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ई आहे. सो ईव्ही म्हणू शकता तुम्ही त्याला. ओके. बर, याच्यावरनं तुम्ही या 1/2 mv1² ला ईव्ही न रिप्लेस केलं, 1/2 mv1² ला ईव्ही न रिप्लेस केलं, एच न्यू मॅक्स ऍज इट इज आहे. त्याच्यावरनं तुम्ही ईव्हीचं आन्सर काढलं. न्यू मॅक्स ला तुम्ही रिप्लेस करा. फ्रिक्वेन्सी इज इक्वल टू स्पीड अपॉन वेवलेंथ. न्यू इज इक्वल टू सी बाय लॅम्बडा. न्यू इज इक्वल टू सी बाय लॅम्बडा असेल तर न्यू मॅक्स ला काय लिहू शकता? सी बाय लॅम्बडा मीन. जेव्हा फ्रिक्वेन्सी मॅक्सिमम आहे तेव्हा वेवलेंथ मिनिमम असेल. सो ईव्ही तुम्ही 1/2 mv1² ला ईव्ही न रिप्लेस केलं, एच न्यू मॅक्स ऍज इट इज आहे. आपल्याला लॅम्बडा मीन पर्यंत पोहोचायचं आहे. न्यू मॅक्स ला रिप्लेस केलं सी बाय लॅम्बडा मीन. बरोबर. आणि लॅम्बडा मीनचं इक्वेशन काढलं, लॅम्बडा मीन लेफ्टला गेला, एचसी ऍज इट इज ईव्ही ला डिवाइड करायला. सो लॅम्बडा मीन इज इक्वल टू एचसी अपॉन ईव्ही. आता या एचसी अपॉन ईव्हीचं रेडीमेड कॅल्क्युलेशन करून ठेवलं आपण. लॅम्बडा मीन जर तुम्हाला अँगस्ट्रॉम युनिट मध्ये पाहिजे असेल, मिनिमम वेवलेंथ जर तुम्हाला अँगस्ट्रॉम युनिट मध्ये पाहिजे असेल तर डायरेक्ट आन्सर काय? 12,400 डिवायडेड बाय व्ही इन व्होल्ट. बरोबर. या एचसी अपॉन ई चं सगळं कॅल्क्युलेशन करून ठेवलं. एच कॉन्स्टंट आहे, सी कॉन्स्टंट आहे, ई कॉन्स्टंट आहे, त्याची व्हॅल्यू काढून ठेवली जी ऑलरेडी तुम्हाला माहित पण आहे. 12,400 अपॉन व्होल्टेज इन व्होल्ट. हा व्ही जो आहे तो व्होल्ट मध्ये टाका. 12,400 ला ऍक्सलरेटिंग व्होल्टेज न डिवाइड करा, आपोआप लॅम्बडा अँगस्ट्रॉम युनिट मध्ये मिळून जाईल. पण इथे लक्षात काय आलं की लॅम्बडा मीन डिपेंड्स ओनली ऑन द ऍक्सलरेटिंग व्होल्टेज. मोर द ऍक्सलरेटिंग व्होल्टेज लेसर विल बी द लॅम्बडा मीन. हा लॅम्बडा मीन
एक्सरेचं टार्गेट कुठलं आहे, टार्गेट एलिमेंट कोण आहे त्याच्यावरती डिपेंडंट नाही. मग टंगस्टन आहे का, दुसरं कुठलं मेटल आहे का, टार्गेट मेटल कोण आहे डझंट मॅटर. हे टार्गेट मेटल कोण आहे डझंट मॅटर. ऍक्सलरेटिंग व्होल्टेज किती आहे कळतंय का, ऍक्सलरेटिंग व्होल्टेज किती आहे याच्यावरती डिपेंडंट आहे लॅम्डा मीन, टार्गेट वरती डिपेंडंट नाही. ओके बरं. कंटिन्युअस स्पेक्ट्रम का म्हणायचं त्याला, बिकॉज ऑल दी वेवलेंथ्स आर इमिटेड. असं झालंय का ही वेवलेंथ इमिट झाली, ही वेवलेंथ इमिट झाली, ही वेवलेंथ इमिट झाली, मधल्या काहीच वेवलेंथ इमिट झाल्या नाहीत असं नाही होत. ऑल दी वेवलेंथ्स आर इमिटेड, बरोबर ना. एका ठराविक व्हॅल्यू पासून ऑल दी वेवलेंथ्स आर इमिटेड, पण त्याला एक मिनिमम लिमिट आहे, त्याच्यापेक्षा कमी वेवलेंथ इमिट होत नाही. पण ऑल दी वेवलेंथ्स आर इमिटेड. असं नाही की काही पर्टिक्युलर वेवलेंथ इमिट झाल्या असं नाही होत. म्हणून त्याला काय म्हटलेलं आहे कंटिन्युअस स्पेक्ट्रम ऑफ एक्सरेज. ओके आणि त्याचा इंटेन्सिटी व्हर्सेस वेवलेंथचा ग्राफ असा बेल शेप कर्व आलेला आहे. बर आता हेडिंग द्या कॅरेक्टरिस्टिक एक्सरेज. हेडिंग द्या कॅरेक्टरिस्टिक एक्सरेज. डाऊट आहे का याच्यामध्ये, डाऊट आहे. बर डिस्कस केलं होतं हे नेचर आपण मागच्या वेळी, हे वाला नेचर डिस्कस केलं होतं हे वाला. या वेवलेंथला करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ फोटॉन्स जास्त आहेत म्हणून त्याची इंटेन्सिटी जास्त आहे. या वेवलेंथचा करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ फोटॉन्स कमी आहे मग त्या रेडिएशनची इंटेन्सिटी कमी आहे. हायर वेवलेंथला करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ फोटॉन्स कमी आहे त्यांची इंटेन्सिटी कमी आहे. नेक्स्ट हेडिंग द्या कॅरेक्टरिस्टिक एक्सरेज. हेडिंग द्या कॅरेक्टरिस्टिक एक्सरेज. कंटिन्युअस एक्सरेज बघितले आपण. नेक्स्ट टाइप ऑफ एक्सरे अँड लास्ट पॉइंट या चॅप्टरचा कॅरेक्टरिस्टिक एक्सरेज. का कॅरेक्टरिस्टिक एक्सरे बघून झालाय आपला नाही ना, कंटिन्युअस झाला होता. कॅरेक्टरिस्टिक एक्सरे आणि मॉसलेज लॉ तेवढंच राहिलं. करूया चला कम्प्लीट आज. कॅरेक्टरिस्टिक एक्सरेज राईट डाऊन. when highly accelerated electron when highly accelerated electron strike with the atom of the target when highly accelerated electron strike with the atom of the target, it knockouts the electron from orbit. It knockouts the electron from orbit. तो इलेक्ट्रॉनलाच जाऊन धडकला. म्हणजे असं नाही झालं. मागच्या वेळी काय झालं होतं, इलेक्ट्रॉन आला होता कुठल्याही इलेक्ट्रॉनला धडकला नाही, न्यूक्लियसच्या फील्ड मध्ये गेला, न्यूक्लियसच्या फील्ड मधनं बाहेर गेला. कुठल्या इलेक्ट्रॉनला धडकला होता का तो नाही. but there is one more possibility that the incoming electron may strike the electron in the orbit. आणि मग काय नाही तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटच्या बाहेर जाईल जो आधी ऑर्बिट मध्ये फिरत होता तो. बघा काय नाही. when the highly accelerated electron strike with the atom of the target, then it knockouts the electron from the orbit. Due to this vacancy is created. एकदा लिहून घ्या मग आपण डिस्कस करू. Due to this vacancy is created. Due to this vacancy is created. बरं ठीक आहे. Due to this vacancy is created. To fill this vacancy, electron jumps from higher energy level. Electron jumps from higher energy level to lower energy level. Electron jumps from higher energy level to lower energy level and electromagnetic radiations are emitted. And electromagnetic radiations are emitted. And electromagnetic radiations are emitted.
which form the characteristic spectrum of X-ray. Which forms the characteristic spectrum of X-ray. बर. whose wavelength म्हणजे characteristic X-ray च्या wavelength, whose wavelength depend on applied potential difference. Sorry, my mistake. Whose wavelength depend on nature of target. Whose wavelength depend on nature of target. And not on, the properly liha, and not on applied potential difference. इधर लिहून घ्या, properly discuss करू परत. Whose wavelength depend on nature of target and not on applied potential difference. बर, काय विषय बघू आपण. लिहून झालं की सांगा. ते वाटताना अवघड वाटते, पण किती सिंपल आहे लक्षात येईल तुम्हाला. झालं. बर, आता कोणते एक्सरे बघतोय आपण? कॅरेक्टरिस्टिक एक्सरे की कंटिन्युअस एक्सरे? कॅरेक्टरिस्टिक एक्सरे. कंटिन्युअस एक्सरे मध्ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन जो काय येतोय तो ऍटमच्या कुठल्याही इलेक्ट्रॉनला बाहेर काढत नाहीये. हा बाहेरने इलेक्ट्रॉन येतोय, न्यूक्लियसच्या फील्ड मध्ये येतोय आणि असं जातो. बरोबर. एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन आला, न्यूक्लियसच्या फील्ड मध्ये आला, एनर्जी लॉस केली, गेला. न्यूक्लियसच्या फील्ड मध्ये आला, एनर्जी लॉस केली, गेला. त्याच्यामुळे जे एक्सरेज बाहेर पडतात ते कुठले एक्सरेज असतात? कंटिन्युअस एक्सरेज. ते जे फोटॉन्स असतात त्याला आपण कंटिन्युअस एक्सरे फोटॉन्स असं आपण म्हणतो. पण ही पण एक पॉसिबिलिटी आहे ना. काय पॉसिबिलिटी आहे बघा. हा इलेक्ट्रॉन आला, एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन कुठनं आला? इथनं आला. हा एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन आला, या टार्गेटच्या ऍटम मधल्या इलेक्ट्रॉनला धडकला. हा एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन आला, टार्गेट मधल्या ऍटमच्या इलेक्ट्रॉनला येऊन धडकला. बरोबर का? आणि दोघं मिळून, तो पण बाहेर गेला, हा पण बाहेर गेला, दोघं मिळून बाहेर गेला. मग ह्या ऑर्बिट मध्ये एक वॅकन्सी क्रिएट झाली की झाली नाही? इलेक्ट्रॉनची वॅकन्सी क्रिएट झाली. आता या समजा के ऑर्बिट मध्ये वॅकन्सी क्रिएट झाली. के ऑर्बिट मध्ये वॅकन्सी क्रिएट झाली. मला सांगा, लोअर एनर्जी ऑर्बिट एम्प्टी ठेवलंय आणि हायर एनर्जी ऑर्बिट मध्ये इलेक्ट्रॉन्स आहेत, असं जर झालं तर ऍटम अनस्टेबल झाला. कारण ऍटमच्या इलेक्ट्रॉनचं जे फिलिंग होतं ते कसं होतं? लो ऑर्बिट्स मध्ये इलेक्ट्रॉन्स पहिला भरले जातात. लो एनर्जी लेवल्स असणाऱ्या ऑर्बिट्स किंवा ऑर्बिटल्स मध्ये इलेक्ट्रॉन्स पहिल्यांदा भरले जातात आणि मग हायर एनर्जी ऑर्बिट आणि ऑर्बिटल्स वाले इलेक्ट्रॉन्स भरले जातात. ते तुम्हाला प्रिन्सिपल माहिती आहे. कुठलं प्रिन्सिपल आहे, नाव काय त्याचं? केमिस्ट्री मध्ये झालं तुमचं. The filling of electrons in the orbitals is in the order of increasing energy. म्हणजे पहिल्यांदा लो एनर्जी ऑर्बिटल्स भरले जातात, मग हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स. शिकलाय की नाही तुम्ही ते? पहिल्यांदा 1s, मग 2s, मग 2p. आठवतंय का? हे असं आठवतंय ना? काय नाव त्याचं? Aufbau principle. That gives us the sequence in which the orbitals are filled, or in general orbits are filled. आता असं तर होऊ शकत नाही की खालच्या एनर्जी, लो एनर्जीचे इलेक्ट्रॉन जे काय आहेत ते भरलेच नाहीये आणि वरच्या ऑर्बिट मध्ये इलेक्ट्रॉन्स आहेत. हा इलेक्ट्रॉन आला, के शेल मधल्या इलेक्ट्रॉनला तो येऊन स्ट्राईक झाला आणि दोन्ही इलेक्ट्रॉन्स बाहेर पडले. सो इथे एक वॅकन्सी क्रिएट झाली. वॅकन्सी क्रिएट झाली असं ऍटमला लक्षात आलं. लो एनर्जी ऑर्बिट मध्ये एक वॅकन्सी आहे आणि उगाचच इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी ऑर्बिट मध्ये असेल तर एक पॉसिबिलिटी आहे की पहिली शेल म्हणजे के शेल, के एल एम. एकतर या एनर्जी, एकतर या ऑर्बिट मधनं इलेक्ट्रॉन इथं पडेल, नाहीतर या ऑर्बिट मधनं पडेल, नाहीतर या ऑर्बिट मधनं पडेल, नाहीतर या ऑर्बिट मधनं पडेल. पण कुठल्याही हायर ऑर्बिट मधनं इलेक्ट्रॉन काय आहे ना, त्या वॅकन्सी जिथं क्रिएट झालेली आहे त्या ऑर्बिट मध्ये येणार. आलं का लक्षात? आलं का लक्षात? आता मला सांगा,
इलेक्ट्रॉन जर हायर एनर्जी ऑर्बिट मधून लोअर एनर्जी ऑर्बिट मध्ये आला तर तो एनर्जी इमिट करणार. आता कुठल्या इलेक्ट्रॉननं एनर्जी इमिट केली आहे? इन्सिडेंट इलेक्ट्रॉननं एनर्जी इमिट केली आहे की जो इलेक्ट्रॉन ट्रान्झिशन करतोय त्यानं एनर्जी इमिट केली आहे? जो इलेक्ट्रॉन ट्रान्झिशन करतोय त्यानं इमिट केली आहे. तो इलेक्ट्रॉन कोणाचा आहे? या ऍटमचा आहे. बर, समजा सेकंड ऑर्बिट मधून फर्स्ट ऑर्बिट मध्ये ट्रान्झिशन झाली तर त्याची एनर्जी डिफरन्स फिक्स असणार. सेकंड ऑर्बिट आणि फर्स्ट ऑर्बिट मधला एनर्जी डिफरन्स फिक्स असणार. मग तेवढ्याच एनर्जीचा फोटॉन बाहेर पडणार. समजा थर्ड ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट ट्रान्झिशन झाली तर तो एनर्जी डिफरन्स फिक्स असणार. करस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेन्सी फिक्स असणार. करस्पॉन्डिंग एनर्जी फिक्स आहे. करस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेन्सी फिक्स आहे. करस्पॉन्डिंग वेव्हलेंथ फिक्स आहे. समजा थर्ड ऑर्बिट मधून इलेक्ट्रॉन फर्स्टला जम्प झाला, एनर्जी डिफरन्स फिक्स म्हणजे एच न्यू फिक्स. एच न्यू फिक्स झाला की न्यू फिक्स झाला. न्यू फिक्स झाला की लॅम्बडा फिक्स झाला. सो ऑल वेव्हलेंथ नाही बाहेर पडणार. आता काही पर्टिक्युलर वेव्हलेंथच बाहेर पडणार. आलं का लक्षात? सो याला म्हणतात कॅरेक्टरिस्टिक वेव्हलेंथ ऑफ एक्सरेज और कॅरेक्टरिस्टिक एक्सरेज. कारण इथं ऑल पॉसिबल वेव्हलेंथ तुम्हाला मिळणार नाही. इथं काही ठराविक वेव्हलेंथच तुम्हाला मिळणार आहेत. ओके, इथं तुम्हाला काही ठराविक वेव्हलेंथच मिळणार आहेत. बर, आता समजा की एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉननं काय केलं? के शेल मधल्या एका इलेक्ट्रॉनला काय केलं? नॉकआउट केलं आणि त्याला बाहेर काढलं. काय काय होऊ शकतं सांगा बरं? एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉननं के शेल मधल्या इलेक्ट्रॉनला नॉकआउट केलं, तो पण बाहेर गेला, हा पण बाहेर गेला. आता काय होईल? काय काय पॉसिबल ट्रान्झिशन्स आहेत? त्या सगळ्या पॉसिबल ट्रान्झिशन्स इथे दाखवल्यात बघा. के शेल मधला इलेक्ट्रॉन जर एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन आणि के शेल मधला इलेक्ट्रॉन यांचं कोलिजन झालं, हा ऍटम, ही के शेल, ही एल शेल, के एल एम अँड सो ऑन, या ऑर्बिट मध्ये वॅकन्सी क्रिएट झाली. या ऑर्बिट मध्ये वॅकन्सी क्रिएट झाली की ही एक पॉसिबल ट्रान्झिशन आहे, ही एक पॉसिबल ट्रान्झिशन आहे, ही एक पॉसिबल ट्रान्झिशन आहे, ही एक पॉसिबल ट्रान्झिशन आहे. कुठल्याही हायर ऑर्बिट मधलं इलेक्ट्रॉन पटकन इथे जम्प करू शकतो. सो पॉसिबिलिटीज काय काय झाल्या? पॉसिबिलिटीज या झाल्या का बघा. के शेल मधला इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉननं के शेल मध्ये वॅकन्सी क्रिएट केली. का? के शेल मधल्या इलेक्ट्रॉनला येऊन तो स्ट्राईक झाला आणि त्या इलेक्ट्रॉनला बाहेर काढलं. काय? एल मधनं इलेक्ट्रॉन पडू शकतोय के मध्ये, बरोबर का? या लाईनला म्हणायचं के अल्फा लाईन. पहिल्या लाईनला अल्फा म्हणायचं, सेकंड लाईनला बीटा, थर्ड लाईनला गॅमा, फोर्थ लाईनला डेल्टा. अल्फा, बीटा, गॅमा, डेल्टा, थीटा अँड सो ऑन सिक्वेन्स. त्यातल्या पहिल्या 4 लाईन्स बघायच्यात आपण. ओके, अल्फा, बीटा, गॅमा आणि डेल्टा. पहिली लाईन काय असेल? L2K. दुसरी लाईन काय असेल? M2K. तिसरी लाईन काय असेल? N2K. चौथी लाईन काय असेल? OLMN, KLMNO आणि P अँड सो ऑन. असं कंटिन्युअस असते. 1 2 3 4 5 6 ऑर्बिट इनफ आहे. 6 to 7 ऑर्बिट इनफ आहे. ओके, बर. के शेल मधला इलेक्ट्रॉन बाहेर पडला तर पॉसिबल ट्रान्झिशन्स कळाल्या. या प्रत्येक ट्रान्झिशनचा एनर्जी डिफरन्स फिक्स आहे. एनर्जी डिफरन्स फिक्स असेल तर एच न्यू फिक्स झाला. एच न्यू फिक्स झाला की न्यू फिक्स झाला. न्यू फिक्स झाला की लॅम्बडा फिक्स झाला. म्हणजे ऑल पॉसिबल वेव्हलेंथ बाहेर पडतायत का? नाही, काही पर्टिक्युलर वेव्हलेंथ बाहेर पडतायत. म्हणून त्याला कॅरेक्टरिस्टिक एक्सरेज म्हटलेलं आहे. आलं का लक्षात? समजा एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉननं एल शेल मधल्या इलेक्ट्रॉनला स्ट्राईक केलं आणि एल शेल मधला इलेक्ट्रॉन आणि तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन दोघं मिळून ऍटमच्या बाहेर गेले. वॅकन्सी कुठे क्रिएट झाली? एल शेल मध्ये. एल शेल मध्ये वॅकन्सी क्रिएट झाली असं ऍटमला कळालं की ऍटम काय करणार? लगेच हायर ऑर्बिट मधली कुठली एक ट्रान्झिशन होईल, माहित नाही कुठली होईल, एक कुठली तरी होईल, बरोबर का? थाउजंड्स ऑफ ऍटम्स आहेत. थाउजंड्स ऑफ ऍटम मध्ये थाउजंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आहेत. कुठल्याही ऍटम मध्ये एका ऍटम मध्ये एल शेल मध्ये वॅकन्सी आहे, एकामध्ये के मध्ये वॅकन्सी आहे, एकामध्ये एम शेल मध्ये वॅकन्सी क्रिएट झाली आहे. पटापट पटापट या ट्रान्झिशन होत असतात आणि कंटिन्यू. आता मग ते फोटॉन्स बाहेर पडायला चालू करतात. पण ते जे फोटॉन्स बाहेर पडतात ते काही पर्टिक्युलर फ्रिक्वेन्सीचे असतात. कारण हा एनर्जी डिफरन्स फिक्स आहे, हा एनर्जी डिफरन्स फिक्स आहे, हा एनर्जी डिफरन्स फिक्स आहे, हा एनर्जी डिफरन्स फिक्स आहे. प्रत्येक एनर्जी डिफरन्सला एच न्यू फिक्स झाला, न्यू फिक्स झाला की लॅम्बडा फिक्स होतोय. म्हणून त्याला कॅरेक्टरिस्टिक एक्सरे म्हटलंय. एल अल्फा लाईन काय असेल? एल अल्फा लाईन काय असेल? M to L ट्रान्झिशन.
एल बीटा लाईन काय असेल, N2L ट्रान्झिशन, बरोबर का? प्रत्येक लाईनला सिक्वेन्शियली नाव कसं दिलंय, अल्फा, बीटा, गॅमा, डेल्टा अँड सो ऑन. कळतंय? एम शेल मध्ये वॅकन्सी क्रिएट झाली की या पॉसिबल ट्रान्झिशन, एन शेल मध्ये वॅकन्सी क्रिएट झाली की या पॉसिबल, ओ शेल मध्ये वॅकन्सी क्रिएट झाली की ही पॉसिबल ट्रान्झिशन. लॉजिक लक्षात आलं? या ट्रान्झिशन तुम्हाला काय देणार आहे, कॅरेक्टरिस्टिक एक्स रे. जेव्हा के मध्ये वॅकन्सी होते तेव्हा तुम्हाला के सिरीज मिळते, एल मध्ये वॅकन्सी मिळाली की एल सिरीज, एम मध्ये वॅकन्सी मिळाली की एम सिरीज, एन मध्ये वॅकन्सी मिळाली की एन सिरीज. लॉजिक लक्षात आलं? पुढं आता मला सांगा, बघा लॉजिक जरा डिस्कस करूया. आता समजा आम्हाला कम्पेअर करायचं आहे के अल्फा, के बीटा, के गॅमाच्या वेव्हलेंथ. काय कम्पेअर करायचं? के अल्फा, के बीटा आणि के गॅमाच्या वेव्हलेंथ. के म्हणजे काय, के मध्ये वॅकन्सी क्रिएट झाली आहे. अल्फा म्हणजे काय, पहिली ट्रान्झिशन. बीटा म्हणजे काय, सेकंड पॉसिबल ट्रान्झिशन. गॅमा म्हणजे काय, थर्ड पॉसिबल ट्रान्झिशन. ओके, मला सांगा कुठला एनर्जी डिफरन्स जास्त असेल, के अल्फाचा एनर्जी डिफरन्स जास्त असेल, के बीटाचा एनर्जी डिफरन्स जास्त असेल की के गॅमाचा एनर्जी डिफरन्स जास्त असेल? दिसतंय इथं सरळ सरळ, हा एनर्जी डिफरन्स जास्त आहे, के अल्फा, के बीटा की के गॅमा? के गॅमा. के गॅमाचा एनर्जी डिफरन्स जास्त. ज्याचा एनर्जी डिफरन्स जास्त त्याच्या फोटॉनची फ्रिक्वेन्सी जास्त, ज्याच्या फोटॉनची फ्रिक्वेन्सी जास्त त्याच्या फोटॉनची वेव्हलेंथ लेस. कळतंय का? कळतंय का? सो सगळ्यात जास्त वेव्हलेंथ कोणाची असणार, के गॅमाची. का कमी असणार? सगळ्यात कमी असणार. परत एकदा चेक करा, एनर्जी डिफरन्स सगळ्यात जास्त कोणाचा, के अल्फा, के बीटा, के गॅमा? के गॅमा. के गॅमाचा एनर्जी डिफरन्स जास्त आहे का, हायेस्ट दिले का इथं? ज्याचा एनर्जी डिफरन्स जास्त त्याची फ्रिक्वेन्सी जास्त, ज्याची फ्रिक्वेन्सी जास्त त्याची वेव्हलेंथ कमी. सो हे सिम्बॉल्स ग्रेटर दॅन आणि नंतर काय झाले, लेस दॅन. म्हणजे के अल्फा, के बीटा आणि के गॅमाच्या वेव्हलेंथचा सिक्वेन्स ठरवता येईल तुम्हाला. के अल्फा, के बीटा, के गॅमा याच्या वेव्हलेंथचा सिक्वेन्स किंवा ऑर्डर लेस दॅन, ग्रेटर दॅन 4 ऑप्शन मधून तुम्हाला दिली तर तुम्हाला ठरवता येईल. इज दॅट क्लिअर? समजले? हा पॉइंट समजलाय? आता के अल्फा, एल अल्फा आणि एम अल्फा. आता काय बघायचंय, के अल्फा, के बीटा, के गॅमा नाही बघायचं. आता काय बघायचंय, के अल्फा, एल अल्फा आणि एम अल्फा. सगळ्यात जास्त एनर्जी डिफरन्स कोणाचा, सगळ्यात जास्त एनर्जी डिफरन्स कोणाचा, के अल्फाचा. मगाशी काय होता, के अल्फा, के बीटा, के गॅमा. मगाशी के गॅमाचा एनर्जी डिफरन्स सगळ्यात जास्त होता. मगाशी सगळे के वालेच कम्पेअर होत होते, फक्त अल्फा, बीटा, गॅमा होता. आता सगळे अल्फा वाले कम्पेअर व्हायला लागले, अल्फा अल्फा अल्फा. पण आता के, एल आणि एम आहे. सो के अल्फा, एल अल्फा आणि एम अल्फा यांची कंपॅरिझन करायची असेल तर सगळ्यात जास्त एनर्जी डिफरन्स कोणाचा असेल, के अल्फा. सो सगळ्यात जास्त एनर्जी डिफरन्स कोणाचा आला, के अल्फा आहे का, ग्रेटर दॅन, हायेस्ट. ज्याचा एनर्जी डिफरन्स जास्त त्याला करस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेन्सी इमिटेड जास्त. हायेस्ट एनर्जी डिफरन्सला करस्पॉन्डिंग हायेस्ट फ्रिक्वेन्सी, हायेस्ट फ्रिक्वेन्सीला करस्पॉन्डिंग लोएस्ट वेव्हलेंथ. सो के अल्फा, एल अल्फा आणि एम अल्फा या तिघांमध्ये के अल्फाची वेव्हलेंथ काय असली पाहिजे, लोएस्ट. आणि के अल्फा, के बीटा आणि के गॅमा यांच्यामध्ये जर कंपॅरिझन झाली, म्हणजे के अल्फा, के बीटा, के गॅमा या तिघांमध्ये कंपॅरिझन जर झाली तर के अल्फाची वेव्हलेंथ हायेस्ट आणि के अल्फा, एल अल्फा आणि एम अल्फा यांची कंपॅरिझन झाली की के अल्फाची वेव्हलेंथ लोएस्ट. समजतोय का पॉइंट? तुम्हाला काय करायचं आहे, फक्त एनर्जी डिफरन्स ज्याचा जास्त त्याची फ्रिक्वेन्सी जास्त, ज्याची फ्रिक्वेन्सी जास्त त्याची वेव्हलेंथ कमी. एवढं करता येईल, एवढं करता येईल. मी म्हणतच नाही, मी तुम्हाला सांगतच नाही हे पाठ करायचं नाही आहे, हे पण पाठ करायचं नाही. तुम्हाला हे ठरवता येईल की नाही, ऍज यू गो above or as you go on increasing the orbit number, energy levels start coming closer and closer to each other. बघा की पहिली आणि दुसरी एनर्जी डिफरन्स फार जास्त आहे, दुसरी तिसरी एनर्जी डिफरन्स कमी आहे, थर्ड फोर्थ एनर्जी डिफरन्स कमी आहे, फोर्थ फिफ्थ एनर्जी डिफरन्स कमी आहे, 5 6 एनर्जी डिफरन्स कमी आहे. अशा एनर्जी लेवल जवळ जवळ येत जातात, एनर्जी लेवल जवळ जवळ येत जातात. सो यू कॅन इझिली डिसाइड व्हॉट इज हॅपनिंग.
कुठला एनर्जी डिफरन्स जास्त आहे, कुठला एनर्जी डिफरन्स कमी आहे, हे तुम्ही डिसिजन घेऊ शकता. एनर्जी डिफरन्स वरनं फ्रिक्वेन्सीचं डिसिजन घ्या, फ्रिक्वेन्सीच्या डिसिजन वरनं वेव्हलेंथचं डिसिजन घ्या. समजतंय? बरं, आता हा बघा कॅरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम ड्रॉ करा. हा कॅरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम एकदा ड्रॉ करा आणि हा आपण जस्टिफाय करूया. इथं इंटेन्सिटी ड्रॉ करा, रिलेटिव्ह इंटेन्सिटी और इंटेन्सिटी. इथं ड्रॉ करा वेव्हलेंथ. इथं काय म्हटलंय बघा, ब्रेनस्टर्म कंटिन्युम म्हणजेच कंटिन्युअस एक्सरे, सायंटिस्टचं नाव आहे कंटिन्युअस एक्सरे. नाव राहते लक्षात, स्पेलिंगची काळजी करू नका, ऑप्शन्स असतील. हा ऍक्च्युली तुमचा कंटिन्युअस एक्सरे आहे माहिती का. हा जो आहे हा ऍक्च्युली तुमचा कंटिन्युअस एक्सरे आहे, पण काही पर्टिक्युलर वेव्हलेंथचे फोटॉन एक्स्ट्रा बाहेर पडले. मग ते एक्स्ट्रा का बाहेर पडले? तेच तर कॅरेक्टरिस्टिक एक्सरे. हा तुमचा के अल्फा, सॉरी हा तुमचा के अल्फा, मग के बीटा, हा एल अल्फा, हा एल बीटा. ऍक्च्युली हे तुमचं कॅरेक्टरिस्टिक एक्सरे, सॉरी ऍक्च्युली हा तुमचा कंटिन्युअस एक्सरे. आणि अजून काही वेव्हलेंथ एक्स्ट्रा इमिट झालेले आहेत. अजून ज्या वेव्हलेंथ एक्स्ट्रा इमिट झालेल्या आहेत त्या काय इमिट झालेत, तर ते आपण जस्ट बघितलं. बिकॉज ऑफ द ट्रान्झिशन्स फ्रॉम दी हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, ट्रान्झिशन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, ट्रान्झिशन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट. इथलं टार्गेट कुठलं आहे? मॉलिब्डेनम. ऍक्सेलरेटिंग व्होल्टेज किती आहे बघा, 35,000 व्होल्ट, 35,000 व्होल्टचं ऍक्सेलरेटिंग व्होल्टेज आहे, फार जास्त आहे. आणि मग ते इलेक्ट्रॉन्स ऍटम वरती इन्सिडेंट झाले आणि ते इन्सिडेंट इलेक्ट्रॉन्स ऍटमच्या आत जाऊन काही इलेक्ट्रॉन्सना परत स्ट्राईक होतात, ऑर्बिट मधनं इलेक्ट्रॉन्सना बाहेर काढतात, मग हायर ऑर्बिट मधनं लोअर ऑर्बिटला ट्रान्झिशन्स मिळतात, हायर ऑर्बिट मधनं मग लोअर ऑर्बिटला ट्रान्झिशन्स मिळतात आणि त्याला करस्पॉन्डिंग काही एक्स्ट्रा फोटॉन्स बाहेर पडतात. त्यामुळे हे स्पाइक्स आहेत. हे स्पाइक्स म्हणजे कॅरेक्टरिस्टिक एक्सरे, काही पर्टिक्युलर वेव्हलेंथला मिळतात. ते ऑल वेव्हलेंथला नाही मिळत, काही पर्टिक्युलर वेव्हलेंथला मिळतात, म्हणून तर त्याला कॅरेक्टरिस्टिक एक्सरेज म्हणतात. किती वेव्हलेंथ इमिट होणार हे मॉलिब्डेनम ठरवणार आहे. ऍक्सेलरेटिंग व्होल्टेज किती आहे फरक पडत नाही, की कुठल्या वेव्हलेंथचा कॅरेक्टरिस्टिक एक्सरे बाहेर पडायचा हे कोण ठरवतं? मॉलिब्डेनम ठरवणार आहे. इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द ऍटम, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल. तर त्या मटेरियलची एनर्जी डिफरन्स ची व्हॅल्यू ठरलेली असते. एनर्जी डिफरन्स ठरला की ऑर्बिट मधला एनर्जी डिफरन्स ठरला की फ्रिक्वेन्सी ठरली, फ्रिक्वेन्सी ठरली की वेव्हलेंथ पण ठरली. सो कॅरेक्टरिस्टिक वेव्हलेंथ किंवा कॅरेक्टरिस्टिक एक्सरेच्या वेव्हलेंथ फिक्स आहे, ते ठरवणार कोण आहे? मॉलिब्डेनम. हा जो लॅम्बडा मीन आहे, मिनिमम वेव्हलेंथ, लॅम्बडा मीन हा ऍक्सेलरेटिंग व्होल्टेज वरती डिपेंडेंट आहे. कॅरेक्टरिस्टिक वेव्हलेंथ या कशावरती डिपेंडेंट आहे? नेचर ऑफ द टार्गेट. त्या वेव्हलेंथ एनर्जी डिफरन्स वरती डिपेंडेंट असतात, कारण एनर्जी डिफरन्स कोण ठरवणार आहे? स्वतः मॉलिब्डेनम ठरवणार आहे, ऑर्बिट मध्ये काय काय एनर्जी डिफरन्स असेल. झालं? आता मला सांगा, मगाशी आपण कंपॅरिझन केली होती, आता आपण एक ग्राफ जर ड्रॉ करायचा ठरवला, मगाशी आपण के अल्फा, के बीटा आणि के गॅमाची कंपॅरिझन केली होती. के अल्फा, के बीटा, के गॅमाची कंपॅरिझन केली होती. के अल्फा, के बीटा, के गॅमा मध्ये के गॅमाची एनर्जी डिफरन्स हायेस्ट, के गॅमाच्या एनर्जी डिफरन्सची व्हॅल्यू हायेस्ट, के गॅमाचा एनर्जी डिफरन्स हायेस्ट, ज्याचा एनर्जी डिफरन्स हायेस्ट त्याची फ्रिक्वेन्सी हायेस्ट, त्याची फ्रिक्वेन्सी हायेस्ट त्याची वेव्हलेंथ लोएस्ट. बरोबर? सो के गॅमाची वेव्हलेंथ लोएस्ट असली पाहिजे आणि के अल्फाची हायेस्ट असली पाहिजे. चेक करा, के अल्फाची वेव्हलेंथ हायेस्ट आहे का? मग के बीटाची,
मग इथं तुमचा के गॅमा असेल. आर यू गेटिंग इट? के अल्फाची हायएस्ट आहे, के बीटाची ही आहे, के गॅमाची ही आहे. कळालं का? के अल्फाची वेवलेंथ हायएस्ट यायला पाहिजे ना, के अल्फाची वेवलेंथ हायएस्ट यायला पाहिजे ना, कम्पेअर्ड विथ द के बीटा, कम्पेअर्ड विथ द के गॅमा. मग के अल्फाची हायएस्ट आली आहे का बघा, के अल्फाची वेवलेंथ हायएस्ट आली आहे का, के अल्फाला करस्पॉन्डिंग हायएस्ट मिळाली आहे. मग हा के बीटा आहे आणि मग हा के गॅमा आहे, त्याची वेवलेंथ. समजतंय? सगळे के कम्पेअर झाले, के अल्फा, के बीटा, के गॅमा, के वाले कम्पेअर झाले. आता सेकंड कंपॅरिझन, के अल्फा आणि एल अल्फाची कंपॅरिझन करू. काय करूया आता? के अल्फा आणि एल अल्फाची कंपॅरिझन करूया. के अल्फा, एल अल्फा, एम अल्फा. हा, के अल्फा, एल अल्फा, एम अल्फा. के अल्फाचा एनर्जी डिफरन्स हायएस्ट, ज्याचा एनर्जी डिफरन्स हायएस्ट त्याची फ्रिक्वेन्सी लोएस्ट, ज्याची फ्रिक्वेन्सी हायएस्ट त्याची वेवलेंथ लोएस्ट. मग के अल्फाची वेवलेंथ लोएस्ट असली पाहिजे कम्पेअर्ड विथ द एल अल्फा. चेक करा, के अल्फाची वेवलेंथ लोएस्ट, इथं कोणाची? एल अल्फाची. इथं कोण असेल? एम अल्फा. आलं का लक्षात? के अल्फा, एल अल्फा, एम अल्फा. समजतंय? के अल्फा, एल अल्फा, एम अल्फा. सो पहिल्यांदा के एल एम, अल्फा 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 प्लॉट केले. कसं प्लॉट करायचं असतं हे तुम्हाला मी दाखवतो, कसं प्लॉट करायचं असतं तेही दाखवतो, किंवा काय लॉजिक आहे बघा. ते ओळखायला सांगतात परीक्षेमध्ये. त्यातला के अल्फा कोण, त्यातला के बीटा कोण, त्यातला एम अल्फा कोण, त्यातला एन अल्फा कोण, कशी कंपॅरिझन करायची सांगतो. पहिल्यांदा कंटिन्युअस एक्स रे ड्रॉ करायचा. केला बरोबर? हा के अल्फा, हा के बीटा आणि हा के गॅमा. के अल्फा, सॉरी माय मिस्टेक, हा के अल्फा, हा एल अल्फा, हा एम अल्फा. सगळ्यात पहिल्यांदा काय करायचे? सगळे अल्फा काढून घ्यायचे. के एल एम झाले सगळे अल्फा काढून. आता के च्या सिरीज मध्ये मात्र तुम्हाला काय करावं लागतं? के बीटा, के गॅमा. के ची सिरीज उलटी द्यावी लागते, एल ची सिरीज उलटी द्यावी लागते. एल बीटा, एल गॅमा. येते का लक्षात? एम ची सिरीज उलटी द्यावी लागते. कशी लिहिणार? एम बीटा, एम गॅमा. कळालं का? के अल्फाची वेवलेंथ लोएस्ट होती कम्पेअर्ड विथ एल अल्फा, कम्पेअर्ड विथ एम गॅमा. म्हणजे पहिल्यांदा काय करायचे? हे अल्फा वाले सगळे ड्रॉ करून घ्यायचे. मगाशी आपण डिस्कस केले, के अल्फाची वेवलेंथ लोएस्ट असेल, मग एल ची असेल हायर, आणि मग त्याच्यापेक्षा हायर असेल एम अल्फाची. बघा के अल्फाची लोएस्ट, मग एल अल्फाची, मग एम अल्फाची. पहिल्यांदा सगळे अल्फा काढून घ्यायचे. अल्फा सिक्वेन्शियली काढायचे. अल्फा काय करायचे? सिक्वेन्शियली काढायचे. के अल्फा, एल अल्फा, एम अल्फा. पण आता ही जी काही के ची सिरीज आहे, अल्फा बीटा गॅमा जे मिळणार, के ची सिरीज मागे मिळणार, रिव्हर्स मध्ये मिळेल. के अल्फा, के बीटा, के गॅमा, एल अल्फा, एल बीटा, एल गॅमा, एल अल्फा, एल बीटा, एल गॅमा, एम अल्फा, एम बीटा, एम गॅमा, एम अल्फा, एम बीटा, एम गॅमा. दिस इज द वेवलेंथ अँड इंटेन्सिटी. बरोबर? आता आम्ही जर तुम्हाला ओळखायला सांगितलं यातला के अल्फा कोण आणि यातला के बीटा कोण, ओळखा बरं. गिवन सिरीज मध्ये रिव्हर्स जायचं आहे. सिरीज कुठली आहे? के. गिवन सिरीज मध्ये ऑर्डर मेंटेन करायची की ऑर्डर रिव्हर्स? गिवन सिरीज मध्ये ऑर्डर रिव्हर्स. गिवन सिरीज मध्ये ऑर्डर रिव्हर्स. आणि अल्फा 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 काढायचे असतील तर ऑर्डर मेंटेन. आलं का लक्षात? मग मला सांगा आता क्वेश्चन कुठला आहे? के अल्फा, के बीटा गिवन सिरीज वाला आहे का नुसता अल्फा वाला, नुसता बीटा वाला आहे? गिवन सिरीज वाला क्वेश्चन आहे. मग गिवन सिरीज मध्ये काय सांगितलंय? ऑर्डर रिव्हर्स. आलं का लक्षात? मग हा कोण असणार? के अल्फा. हा कोण असणार? के बीटा. विषय समजला? आता इथं काय कम्पेअर करायला सांगितलंय? के अल्फा आणि एल अल्फा. नुसते अल्फा कम्पेअर करायला सांगितले तर ऑर्डर मेंटेन. लॉजिक लक्षात आलं? हा कोण असणार? नक्कीच के अल्फा. हा कोण असणार? एल अल्फा. आणि सगळा स्पेक्ट्रम ड्रॉ करा म्हटलं की काय करायचं? पहिल्यांदा के अल्फा, एल अल्फा, एम अल्फा. के अल्फा, एल अल्फा, एम अल्फा.
आणि गिवन सिरीज साठी ऑर्डर रिव्हर्स, एम अल्फा, एम बीटा, एम गॅमा, एल अल्फा, एल बीटा, एल गॅमा, के अल्फा, के बीटा, के गॅमा. आलं का लक्षात? राहील का लक्षात? ओळखता आलं तुम्हाला? हे दोन्ही ड्रॉ करून घ्या. तुम्ही स्वतः ठरवा यातला के अल्फा कोण, एल अल्फा कोण. हे दोन्ही क्वेश्चन्स लिहा. ते कसं आयडेंटिफाय केलंय तेही समजून घ्या. एक्झाम मध्ये असतो असा क्वेश्चन, एक्सरे वरती जो क्वेश्चन असतो तो हाच असतो. के अल्फा, के बीटा ओळखायला सांगतात. के अल्फा कुठला, एल अल्फा कुठला ओळखायला लावतात. गिवन सिरीज मध्ये ऑर्डर रिव्हर्स, एवढंच लक्षात ठेवा. गिवन सिरीज मध्ये ऑर्डर रिव्हर्स. In given series, you have to reverse the order. समजायला लागले ना? कॅरेक्टरिस्टिक एक्सरेज, काही पर्टिक्युलर स्पाइक्स मिळतात, काही ठराविक वेव्हलेंथला तुम्हाला स्पाइक्स मिळतात. असं का होतं? बिकॉज ऑफ कॅरेक्टरिस्टिक एक्सरेज, बिकॉज ऑफ द ट्रान्झिशन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हायर एनर्जी ऑर्बिट टू लोअर एनर्जी ऑर्बिट. And characteristic X-rays are the properties of element or material. मटेरियल ठरवतो कोणत्या कोणत्या वेव्हलेंथना इलेक्ट्रॉन्स बाहेर, कोणत्या कोणत्या वेव्हलेंथचे फोटॉन्स बाहेर पडणार. लॅम्बडा मीन ऍक्सलरेटिंग व्होल्टेज वरती डिपेंडंट आहे, पण या कॅरेक्टरिस्टिक वेव्हलेंथ मटेरियलची प्रॉपर्टी आहे. तुम्ही हा ग्राफ बघून मटेरियल आयडेंटिफाय करू शकता, सांगू शकता की हे टंगस्टन असणार, सांगू शकता हे मॉलिब्डेनम असणार. From the characteristic X-rays, you can decide which material this is. हे कुठलं मटेरियल आहे सांगू शकता, कारण त्याच्यात प्रत्येक मटेरियलच्या कॅरेक्टरिस्टिक वेव्हलेंथ फिक्स असतात. आलं का लक्षात? तर चार्ट मध्ये बघायचं आणि ग्राफ बघायचा. त्या चार्ट मधल्या मॉलिब्डेनमच्या कॅरेक्टरिस्टिक एक्सरेज ग्राफ मधल्या कॅरेक्टरिस्टिक वेव्हलेंथ बरोबर मॅच होत आहेत, म्हणजे नक्कीच समोरचं जे काही टार्गेट मटेरियल आहे ते मॉलिब्डेनम आहे असं ओळखता येतं. You can do that. कळतं मी काय काय बोलतोय? समजतंय ना? नेक्स्ट झालं, ग्राफ दोन्ही ड्रॉ करून घेतले. दोन ग्राफ जर दिले तर ओळखता आलं पाहिजे यातला के अल्फा कोण, के बीटा कोण, यातला के अल्फा कोण, एल अल्फा कोण. गिवन सिरीज मध्ये ऑर्डर रिव्हर्स, के अल्फा, के बीटा, के गॅमा. बघा की के अल्फा, के बीटा, के गॅमा ऑर्डर रिव्हर्स. आणि सिरीज नसेल तर काय नाही, मग के अल्फा इथं, एल अल्फा इथं. सिरीज नाही आहे तर सगळे अल्फा सिक्वेन्शियली, सगळे अल्फा, सगळे बीटा, सगळे गॅमा सिक्वेन्शियली. पण गिवन सिरीज मध्ये ऑर्डर रिव्हर्स ओळखताय. सो अशा टाइपचे क्वेश्चन्स असतात एक्झाम मध्ये. ठीक आहे, कॅरेक्टरिस्टिक एक्सरे विषय संपला. पुढं लिहा मॉसलेज लॉ. आणखीन एक सायंटिस्ट, त्यानं काय काय केलं बघूया या सायंटिस्टने. आता याच्या लक्षात आलं की कॅरेक्टरिस्टिक एक्सरे, एक्सरे हा काय विषय आहे हा लोकांनी ऑलरेडी स्टडी केला. मोस्लेच्या हे लक्षात आलं की एक्सरेज आपल्याला प्रोड्यूस कसे करता येतात. मग त्यानं बरेच एलिमेंट्स घेतले, एकदा मॉलिब्डेनम, एकदा टंगस्टन, मग हे मटेरियल, मग ते मटेरियल, असे बरेच मटेरियल्स घेतले आणि त्यांच्या कॅरेक्टरिस्टिक एक्सरेज आणि त्या मटेरियलचा ऍटॉमिक नंबर आणि इमिट झालेल्या कॅरेक्टरिस्टिक एक्सरेच्या फ्रिक्वेन्सीचं स्क्वेअर रूट त्यानं ग्राफ मध्ये प्लॉट केलं. त्याच्या असं लक्षात आलं की ही एक स्ट्रेट लाईन आहे. मग असं का आहे ते एक्सप्लेन करायचं होतं. ओके, सो ही काय स्टोरी आहे ते आता आपण जरासं लिहून घेऊया. लिहायचं, मॉसले मेजर्ड द फ्रिक्वेन्सीज ऑफ कॅरेक्टरिस्टिक एक्सरेज. मॉसले measured the frequencies of characteristic X-rays. Mosley measured the frequencies of characteristic X-rays. Mosley measured the frequencies of characteristic X-rays. Mosley measured the frequencies of characteristic X-rays for large number of elements.
एकदा हे मटेरियल, मग ते मटेरियल, मग ते मटेरियल, फॉर लार्ज नंबर ऑफ मटेरियल्स और एलिमेंट्स. काय नाही, टार्गेट चेंज करत जायचं. एकदा टार्गेट होतं टंगस्टन, मग टार्गेट मटेरियल नंतर परत चेंज केलं, वेगळं घेतलं, मॉलिब्डेनम घेतलं, हे घेतलं, ते घेतलं, असं बरेच मटेरियल्स घेतलं आणि त्यांच्या कॅरेक्टरिस्टिक एक्सरेच्या वेवलेंथ. Mostly measure the frequencies of characteristic X-rays for large number of elements and plotted the square root of frequency. असं तो काय करतो त्याला माहित नाहीये, पण त्याने हे ऑब्झर्व केलं. And plotted the square root of frequency against square root of frequency of the emitted X-ray against the position number. Position number म्हणजेच काय? Atomic number. Against the position number in the periodic table. Position number is the atomic number. Against the atomic number in the periodic table. Okay. He discovered that, त्याला असं लक्षात आलं, he discovered that the plot is very close to straight line. The plot is very close to straight line. But square root of frequency is almost a straight line graph. Square root of frequency versus the atomic number Z is almost a straight line. Is almost a straight line. But आता पुढे द्या. He discovered that the plot is very close to the straight line and not passing through the origin. पण हा ग्राफ origin मधनं पास होत नाही. The graph will not pass through origin. Okay, don't pass that graph through origin. ग्राफ origin मधनं पास होत नाही. ठीक आहे. He discovered that the plot is very close to the straight line not passing through origin. All right. Mathematically, पुढे द्या. Square root of frequency is equal to a in the bracket z minus b. ठीक है. Square root of frequency is equal to a in the bracket z minus b. Implies that square root of frequency a में 8 मल्टीप्लाई करूया. Square root of frequency is equal to a into z minus b. Y axis वरती square root of frequency, x axis वरती atomic number, slope of the graph m आणि y intercept हा c. Minus ab. Yes, minus ab. Correct. Minus ab. Y equal to mx plus c झालं का? So it is going to be the straight line. लिहा पुढे. A and B are the constants for given type of X-ray and independent of Z. A आणि B Z वरती डिपेंडंट नाहीये. कुठला एलिमेंट आहे त्याच्यावरती A आणि B डिपेंडंट नाहीत. A आणि B टाइप ऑफ एक्सरे वरती डिपेंडंट आहे. आता टाइप ऑफ एक्सरे म्हणजे काय? के अल्फा हा एक टाइप ऑफ एक्सरे आहे. हा केव्हा मिळतो? के एल एम एन. के अल्फा एक्सरे केव्हा मिळतो? when the electron from L shell jumps in the vacancy of K shell. K alpha टाइप ऑफ एक्सरे म्हणजे काय? के अल्फा हा एक टाइप ऑफ एक्सरे आहे. के बीटा हा पण एक टाइप ऑफ एक्सरे आहे. के बीटा केव्हा मिळतो? M2K ट्रान्झिशन व्हायला पाहिजे. मग पहिल्या एलिमेंट मध्ये पण M2K ट्रान्झिशन. दुसरं एलिमेंट जे घेतले, बरेच एलिमेंट घेतले ना, भरपूर एलिमेंट घेतले. प्रत्येक एलिमेंटचा हा कोण आहे? के बीटा. प्रत्येक एलिमेंटचा के बीटा फॉर इच एलिमेंट. प्रत्येक एलिमेंटच्या के बीटासाठी ए आणि बी फिक्स असते. ए आणि बी कशावरती डिपेंडंट आहे?
ए आणि बी कशावरती डिपेंडंट आहे? कोणता टाइप ऑफ एक्सरे आहे? के अल्फा आहे, के बीटा आहे, एल अल्फा आहे, एल बीटा आहे, एम अल्फा आहे, एम बीटा आहे, एम गॅमा आहे. टाइप ऑफ एक्सरे वरती डिपेंडंट. कुठला एलिमेंट आहे डझंट मॅटर. फॉर ऑल एलिमेंट इट इज फिक्स. इट डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ एक्सरे. येते का लक्षात? असं काही कळेल आपल्याला, असं काही कळेल आपल्याला. पण त्यानं काय ऑब्झर्व केले आणि तो काय सांगतोय हे लक्षात आलं का बरं? मॉसलेस लॉ काय आहे? स्क्वेअर रूट ऑफ फ्रिक्वेन्सी वर्सेस the atomic number is a straight line graph. Square root of frequency versus atomic number is a straight line graph not passing through origin. And mathematically, square root of nu is equal to a in the bracket z minus b. काय formula? Square root of frequency is equal to a in the bracket z minus b. Clear? हे मॅथमॅटिकली सांगितलं, ऑब्झर्वेशन सांगितलंय. त्याला कुठलं आता अजून त्यानं प्रूफ दिलंय का? असं का प्रूफ दिलंय का? डेरिवेशन केलंय का? नाही. पण हे प्रूव्ह करता येतं. दिस कॅन बी प्रूव्ह. मॉसलेस लॉ कॅन बी प्रूव्ह. हा एक टाइप ऑफ एक्सरे. हा मे बी के अल्फा, पहिल्या एलिमेंटच्या के अल्फाची वेवलेंथ लॅम्डा 1, दुसऱ्या एलिमेंटच्या के अल्फाची वेवलेंथ लॅम्डा 1 डॅश, तिसऱ्या एलिमेंटच्या के अल्फाची वेवलेंथ लॅम्डा 1 डबल डॅश. हे सगळे के अल्फाचे ग्राफ आहेत. के अल्फा प्रत्येक एलिमेंटसाठी, पहिल्या, दुसऱ्या, तिसऱ्या, चौथ्या, प्रत्येक एलिमेंटसाठी हा ग्राफ प्लॉट केला. हा ऍटॉमिक नंबर, हा ऍटॉमिक नंबर, हा ऍटॉमिक नंबर, हा ऍटॉमिक नंबर. एक टाइप ऑफ एक्सरे फिक्स करा, के अल्फा. के अल्फा फिक्स केला, ग्राफ प्लॉट केला, स्क्वेअर रूट ऑफ फ्रिक्वेन्सी वर्सेस दी ऍटॉमिक नंबर स्ट्रेट लाईन यायला लागलाय. असं का नाही लागलंय? मॅथमॅटिकली त्यानं असं सांगितलं, ए अँड बी आर फिक्स्ड फॉर गिवन टाइप ऑफ एक्सरे अँड ए अँड बी डज नॉट डिपेंड ऑन दी ऍटॉमिक नंबर. ते टाइप ऑफ एक्सरे वरती डिपेंडंट आहे. ठीक आहे, चालेल. ग्राफ ड्रॉ केलाय तुम्ही, हे सगळं लिहून झालेलं आहे. पुढे जाऊया. प्रूफ फ्रॉम बोर्स रिलेशन. प्रूफ फ्रॉम बोर्स रिलेशन. 1 अपॉन लॅम्डाचा फॉर्म्युला लिहा. 1 अपॉन लॅम्डा इज इक्वल टू, आठवतंय का बोर्स रिलेशन? आर इन द ब्रॅकेट. आपण काय म्हणायचो? आर इन द ब्रॅकेट 1 अपॉन पी स्क्वेअर मायनस 1 अपॉन एन स्क्वेअर. पण हायड्रोजन असेल तर झेड इज इक्वल टू 1 होता ना. पण हायड्रोजन नसेल तर झेड स्क्वेअर पाहिजे तिथं. असा फॉर्म्युला होता बघा जेव्हा हायड्रोजन नव्हता. आठवतंय का? लायमन, बाल्मर, पाश्चन, ब्रॅकेट, पण होता का हा फॉर्म्युला? 1 अपॉन लॅम्डा इज इक्वल टू आर इन द ब्रॅकेट 1 अपॉन पी स्क्वेअर मायनस 1 अपॉन एन स्क्वेअर. अरे पण तो कोणासाठी होता? हायड्रोजन साठी. तिथला झेड किती होता? 1. पण आता झेड असेल तर मॉलिब्डेनम काय हायड्रोजन आहे का? नाही. पण हे जे काय झेड इक्वल टू 1 आपण जे टाकायचो, झेड इक्वल टू 1 कोणासाठी आहे? हायड्रोजन आणि हायड्रोजन लाईक ऍटम साठी, ज्याच्याकडे एकच इलेक्ट्रॉन आहे आउटसाइड द न्यूक्लियस. प्रत्येक एलिमेंटच्या आउटसाइड द न्यूक्लियस काय एक इलेक्ट्रॉन आहे का? नाही. म्हणजे हा झेड पण पाहिजे. लिहा. हा जो काय फॉर्म्युला आहे हा हायड्रोजन आणि हायड्रोजन लाईक एलिमेंट्सना ऍप्लिकेबल आहे. ज्यात तुम्ही झेड इक्वल टू हायड्रोजन साठी 1 टाकाल, हेलियम साठी 2 टाकाल, लिथियम साठी 3 टाकाल. पण हा फॉर्म्युला बेसिकली कुणासाठी ऍप्लिकेबल आहे? हा कम्प्लीट फॉर्म्युला हायड्रोजन लाईक ऍटम साठी, म्हणजे सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, ज्याच्याकडे एकच इलेक्ट्रॉन आहे, अशा लोकांसाठीच हा फॉर्म्युला ऍप्लिकेबल आहे. पुढे लिहा. फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टीम, ज्याच्या न्यूक्लियसच्या बाहेर लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आहेत, you have to consider the screening effect of electrons. शिकले का केमिस्ट्री मध्ये? स्क्रीनिंग इफेक्ट, शिल्डिंग इफेक्ट. सो गिवन ऑर्बिट मधल्या इलेक्ट्रॉनला ते काय करणार आहे? न्यूक्लियस पासून स्क्रीन करणार आहेत किंवा शील्ड करणार आहेत, वाचवणार आहेत. मी सांगेन, डिस्कस करेन. लिहा जरा फक्त पहिल्यांदा. फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टीम कन्सिडरिंग द स्क्रीनिंग और द शिल्डिंग इफेक्ट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इक्वल टू झेड मायनस बी. न्यूक्लियसचा चार्ज इफेक्टिवली थोडासा कमी घ्यावा लागतो, कारण गिवन इलेक्ट्रॉन हा न्यूक्लियस फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट मधल्या इलेक्ट्रॉनला हे आधीच्या ऑर्बिट मधले इलेक्ट्रॉन जे असतात ते न्यूक्लियस पासून शील्ड करतात, वाचवतात. बरोबर ना?
inner orbit electrons shield the electrons of outer orbit. So effectively nucleus चा charge तुम्ही Z नाही घेऊ शकत, to decrease करावा लागेल, because these people are protecting this electron from the nucleus. So effective charge experienced by this electron, effective charge of nucleus experienced by this electron is not Z. थोडासा तो कमी असतो का? कारण ही लोक काय करतात, या इलेक्ट्रॉनला वाचवतात याच्यापासून. समजतंय का? सो इफेक्टिव्ह न्यूक्लियर चार्ज झेड होत नाही, तो थोडासा कमी होतो, झेड मायनस बी. हाऊ टू कॅल्क्युलेट इफेक्टिव्ह न्यूक्लियर चार्ज, ते तुमचं केमिस्ट्री मध्ये झालं असेल. कुठल्याही ऑर्बिट साठी, गिवन ऑर्बिट साठी हाऊ टू कॅल्क्युलेट इफेक्टिव्ह न्यूक्लियर चार्ज. पण एवढं तरी आमच्या लक्षात येतं की इनर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आउटर ऑर्बिट फ्रॉम द न्यूक्लियस. सो न्यूक्लियसचा चार्ज हा झेड नाही घेऊ शकत. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जेवढे आहेत तेवढा नाही घेऊ शकत, थोडासा तो कमी घ्यावा लागतो, बिकॉज ऑफ प्रेझेन्स ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट, बिकॉज ऑफ इनर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स. सो इफेक्टिव्ह न्यूक्लियर चार्ज झेड नाही घेऊन चालणार, झेड मायनस बी घ्यायचा. ठीक आहे, वेअर बी इज कॉल्ड एज स्क्रीनिंग कॉन्स्टंट. बी इज कॉल्ड एज स्क्रीनिंग कॉन्स्टंट. लक्षात आहे का तिचं? इफेक्टिव्ह न्यूक्लियर चार्ज किती आहे ना, झेड मायनस बी, वेअर बी इज द स्क्रीनिंग कॉन्स्टंट. ओके, सो झेड मॉडिफाय करावा लागेल. हे कुठल्या सिस्टीम साठी आहे? सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टीम साठी आहे. हायड्रोजन अँड हायड्रोजन लाईक ऍटम साठी हे ठीक आहे, कळतंय का? हायड्रोजन साठी तर झेड इक्वल टू 1, हेलियम साठी, हेलियम पण नाही, He प्लस साठी झेड इक्वल टू 2, Li प्लस प्लस, लिथियम प्लस साठी झेड इक्वल टू 2. यासाठी हे ऍप्लिकेबल आहे. अरे पण त्या तिघांमध्ये पण हायड्रोजन असेल, हेलियम प्लस असेल, लिथियम प्लस प्लस असेल, त्या सगळ्यांमध्ये तर सिंगल इलेक्ट्रॉन आहे. सिंगल इलेक्ट्रॉन साठी हा फॉर्म्युला ठीक आहे, पण आमच्याकडे मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टीम आहे. मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टीम असेल तर स्क्रीनिंग इफेक्ट कन्सिडर करावा लागणार. इनर इलेक्ट्रॉन्स आउटर इलेक्ट्रॉन्सला शील्ड करणार, प्रोटेक्ट करणार फ्रॉम द न्यूक्लियस. सो झेड हॅज टू बी रिड्यूस्ड बाय सम कॉन्स्टंट कॉल्ड एज बी, दॅट इज कॉल्ड एज स्क्रीनिंग कॉन्स्टंट. सो झेड मॉडिफाय झाला. इथेपर्यंत पोहोचलो आम्ही. आता वेवलेंथला काय रिप्लेस करता येते? व्ही इज इक्वल टू एन लॅम्डा किंवा फ्रिक्वेन्सी इक्वल टू सी बाय लॅम्डा. व्ही इक्वल टू एन लॅम्डा म्हणजे सी इक्वल टू न्यू इंटू लॅम्डा. न्यू ला रिप्लेस करायचा असेल तर सी बाय लॅम्डा, आणि लॅम्डाला रिप्लेस करायचा असेल तर सी बाय न्यू. लॅम्डाला रिप्लेस करायचं असेल तर सी बाय न्यू, मग 1 अपॉन लॅम्डाला रिप्लेस करायचं असेल तर न्यू बाय सी. सो या 1 अपॉन लॅम्डाला रिप्लेस केलं न्यू बाय सी. लिख चला, 1 अपॉन लॅम्डाला रिप्लेस केलं आपण न्यू बाय सी न, बरोबर. हा आर तर ऍज इट इज आहे. हे 1 अपॉन पी स्क्वेअर मायनस 1 अपॉन एन स्क्वेअर ते सुद्धा ऍज इट इज आहे. हा झेड मॉडिफाय झालाय आता आपला, हा झेड मॉडिफाय झालाय, झेड मायनस बी झालाय, ब्रॅकेट स्क्वेअर ऍज इट इज, झेड मायनस बी ब्रॅकेट स्क्वेअर ऍज इट इज, बरोबर. आम्हाला फ्रिक्वेन्सी पाहिजे आहे, न्यू इक्वल टू सी राईटला पाठवा, आर इंटू सी झाला. आर म्हणजे रेडबर्ग कॉन्स्टंट माहिती आहे आपल्याला, हा आर सी झाला. हा 1 अपॉन पी स्क्वेअर मायनस 1 अपॉन एन स्क्वेअर ऍज इट इज, हा झेड मायनस बी ब्रॅकेट स्क्वेअर ऍज इट इज. पण सर आम्हाला स्क्वेअर रूट ऑफ फ्रिक्वेन्सी पाहिजे आहे, मग लिहा स्क्वेअर रूट ऑफ फ्रिक्वेन्सी, टेकिंग स्क्वेअर रूट ऑन बोथ दी साइड्स. दोन्ही साइडला स्क्वेअर रूट घ्या. दोन्ही साइडला स्क्वेअर रूट घेतलं तर स्क्वेअर रूट ऑफ न्यू इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ आर सी इन द ब्रॅकेट 1 अपॉन पी स्क्वेअर मायनस 1 अपॉन एन स्क्वेअर. आणि हा झेड मायनस बी. पण नक्कीच हा कोण असला पाहिजे होता? मॉसले लॉ मधला हा नक्कीच कोण असला पाहिजे होता? ए पाहिजे होता. हा सगळा कोण पाहिजे होता? ए पाहिजे होता. मॉसलेस लॉ काय होता? मॉसलेस लॉ काय होता? स्क्वेअर रूट ऑफ न्यू इज इक्वल टू ए इन द ब्रॅकेट झेड मायनस बी. म्हणजे हा कोण आहे? ए. आणि हा कोण आहे? झेड मायनस बी. बी कोण आहे? स्क्रीनिंग कॉन्स्टंट. आलं का लक्षात? बोर्ड सगळं प्रूव्ह करायला लागलं. लोक ऑब्झर्व करतायत, बोर्ड प्रूव्ह करतो. तो शाना कोण आहे? ऑब्झर्व करणारा माणूस, की ते जे ऑब्झर्व झालंय ते असं का हे प्रूव्ह करणारा माणूस? ऑफकोर्स प्रूव्ह करणारा. कारण काय होतंय हे ऑब्झर्व करून प्लॉट करणं सोपं आहे. एक्सपेरिमेंट करून ऑब्झर्वेशन घेणं सोपं आहे. त्या ऑब्झर्वेशनचं एक्सप्लेनेशन देणं
आणि कन्क्लुजन्स वरती येणं हे अवघड आहे. जे बोर्ड करतोय म्हणजे परत कन्फर्म होत आहे की बोर्ड जे काय सांगतोय हे करेक्ट आहे. कळतंय का? बोर्डने हे पण सांगितलंय इलेक्ट्रॉन्स रिव्हॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स इन विच इट्स अँग्युलर मोमेंटम इज इंटिग्रल मल्टिपल ऑफ h अपॉन 2π. बरं हे बोर्डला पण माहित नाही असं का? पण त्यानं जे सांगितलंय ते करेक्ट आहे, कारण ते अप्लाय करून बोर्डची जी काही थेरी यायला लागली ती बरोबर यायला लागली. हा मॉसलेस लॉ हा मॉसलेनं दिला होता ना, दिलाय ना, बाय ऑब्झर्वेशन दिलाय. हे असं असलं पाहिजे, ह्याच्याकडे मॅथमॅटिकल एक्सप्लेनेशन आहे. You have to explain every law of physics mathematically, only then your theory will be accepted. नुसतं असं होतंय म्हणून सांगून काही उपयोग नाही. You have to give its mathematical explanation, only then your theory will be accepted. बोर्ड प्रत्येक गोष्टीला mathematical explanation देतोय. Every observation he is explaining mathematically. So his theory has been well accepted in physics. Atom काय असतो, कसा असतो, हे सगळ्यात चांगलं कुणाला कळलं तर तो बोर आहे. तो रुदरफोर्ड पण नाही आहे, थॉम्सन पण नाही आहे. मध्ये जेवढ्या लोकांनी काम केलंय, ऑफकोर्स रुदरफोर्डचं एक मेजर कॉन्ट्रीब्युशन आहे. ते काय आहे? न्यूक्लियस. बोरनं असं म्हटलं का ऍटम मध्ये न्यूक्लियस वगैरे असलं काय नाही आहे. ऍटम मध्ये न्यूक्लियस आहे याच्यावरती तो ठाम राहिलाय. म्हणजे रुदरफोर्डच्या थेरीचा त्यानं युज केलाय. ऍटम मध्ये न्यूक्लियस 100% आहे. हे शोधलं कुणी? रुदरफोर्ड. बरं बोरच्या ऍटम मध्ये काय न्यूक्लियस नाही आहे का? आहे की. बरं ह्याच्या पुढे ऍटम स्टडी झालेला नाही आहे का? झालाय की. बोर पर्यंत नुसतं ऑर्बिट्सच आहे. ऑर्बिटल्स वगैरे डिझाईन झालेत की नाही? शिकलाय ना केमिस्ट्री मध्ये पुढे. त्याच्या पुढचा ऍटम पण शिकलाय तुम्ही. प्रत्येक ऑर्बिट मध्ये ऑर्बिटल्स आहे. कळतंय का? मग आता आम्हाला वाटत होते की ऑर्बिट्स मध्ये इलेक्ट्रॉन्स भरायचे असतात, तर तसं नाही आहे. ऑर्बिटल्स मध्ये इलेक्ट्रॉन्स भरायचे. आता आम्हाला असं वाटत होतं की पहिल्यांदा लो एनर्जी ऑर्बिट्स भरले जातील, तसं नाही आहे. लो एनर्जी ऑर्बिटल्स भरले जातील. बरोबर? लिहून घ्या पुढे. हा जो काय आहे तो काय आहे? ए आहे. आणि झेड जो आहे तो शिल्डिंग, झेड मायनस बी म्हणजे इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज. पुढे लिहा. स्क्वेअर रूट ऑफ फ्रिक्वेन्सी इक्वल टू हा नक्कीच काय असला पाहिजे? ए. हा z minus b as it is. A and b are the constants which are independent of z, but they depend on the type of X-ray. Type of X-ray. Yeah, for given type of X-ray, N and P are fixed. बरोबर ना? कॅरेक्टरिस्टिक X-ray साठी कॅरेक्टरिस्टिक X-ray का मिळतात? बिकॉज ऑफ ट्रान्झिशन्स. गिवन ट्रान्झिशन साठी N आणि P फिक्स असणार ना? हायर ऑर्बिट फिक्स, लोअर ऑर्बिट फिक्स. सांगा बरं के अल्फा साठी हायर ऑर्बिट काय असणार, लोअर ऑर्बिट काय असणार? के अल्फा साठी लोअर ऑर्बिट 1, हायर ऑर्बिट 2. के बीटा साठी के बीटा केव्हा मिळणार? के मध्ये वॅकन्सी ना, के मध्ये वॅकन्सी. हायर ऑर्बिट कोण असणार? एन किती असणार? के अल्फा ट्रान्झिशन साठी बघा परत एकदा. हा, के अल्फा लोअर ऑर्बिट 1, के अल्फा साठी लोअर ऑर्बिट 1, हायर ऑर्बिट 2. के बीटा साठी लोअर ऑर्बिट 1, हायर ऑर्बिट 3. म्हणजे के अल्फा म्हणजे 2 to 1 लायमन सिरीज. के म्हणजेच काय? लायमन सिरीज. पण ती हायड्रोजनची लायमन सिरीज नाही आहे, गिवन एलिमेंटची लायमन सिरीज आहे. कळतंय का? के सिरीज म्हणजेच कोण आहे? लायमन सिरीजच आहे, दुसरं काही नाही आहे. ही लायमन सिरीज, ही बाल्मर सिरीज, ही पाश्चर, ही ब्रॅकेट, ही पण फक्त हायड्रोजनची सिरीज नाही आहे, गिवन एलिमेंटची, मे बी मॉलिब्डेनमची. आलं लक्षात? के अल्फा, के बीटा, के गॅमा. लायमनची फर्स्ट लाईन, इलेक्ट्रॉन पहिल्या ऑर्बिट मध्ये पडणं. के म्हणजे काय? इलेक्ट्रॉन पहिल्या ऑर्बिट मध्ये पडणं. अल्फा बीटा गॅमा म्हणजे फर्स्ट लाईन, सेकंड लाईन, थर्ड लाईन. एल म्हणजे बाल्मर सिरीज, म्हणजे इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट मध्ये पडणं, म्हणजे वॅकन्सी सेकंड ऑर्बिट मध्ये क्रिएट झाली. आलं का लक्षात? सो फॉर गिवन सिरीज, के सिरीज, फॉर गिवन टाइप ऑफ एक्सरे म्हणजे के अल्फा एक्सरे साठी हायर ऑर्बिट फिक्स, लोअर ऑर्बिट फिक्स,
के डेल्टा साठी लोअर ऑर्बिट 1, हायर ऑर्बिट 5, अल्फा बीटा गॅमा डेल्टा. इथं डेल्टा हा नाहीये. डेल्टा म्हणजे चौथी लाईन. हा अल्फा, हा बीटा, हा गॅमा, हा डेल्टा. डेल्टा साठी हायर ऑर्बिट 5, लोअर ऑर्बिट इथं आहे 1. सो फॉर गिवन ऑर्बिट किंवा फॉर गिवन ट्रान्झिशन असं म्हटलं पाहिजे. फॉर गिवन टाइप ऑफ एक्सरे के अल्फा या टाइप ऑफ एक्सरे साठी, फॉर गिवन टाइप ऑफ एक्सरे हायर ऑर्बिट अँड लोअर ऑर्बिट आर फिक्स. मग हायर ऑर्बिटची व्हॅल्यू टाका, लोअर ऑर्बिटची व्हॅल्यू टाका. इथे एक आन्सर मिळेल, तो तुमचा ए झाला. बर, शिल्डिंग इफेक्ट बघा. शिल्डिंग इफेक्ट बघितला की तुमचा बी मिळेल. शिल्डिंग इफेक्ट कॅल्क्युलेट केला की तुमचा बी मिळेल. सो फॉर गिवन टाइप ऑफ एक्सरे ए अँड बी आर फिक्स. हे लक्षात आलं आम्हाला? लॉजिक लक्षात आलं का? येऊन झालं इथपर्यंत? ऍज एन अँड पी आर फिक्स, एन आणि पी जर फिक्स असतील फॉर गिवन टाइप ऑफ एक्सरे, तर हा ए ची व्हॅल्यू पण काय असला पाहिजे? फिक्स कॉन्स्टंट असला पाहिजे फॉर गिवन टाइप ऑफ एक्सरे. सो फॉर गिवन टाइप ऑफ एक्सरे हायर ऑर्बिट अँड लोअर ऑर्बिट आर फिक्स. हायर ऑर्बिट आणि लोअर ऑर्बिट फिक्स झाली म्हणजे हा सगळा स्क्वेअर रूटचा पार्ट फिक्स झाला, विच इज इक्वल टू ए. सो दॅट ए मस्ट बी फिक्स व्हॅल्यू. फॉर गिवन टाइप ऑफ एक्सरे. झालं का प्रूव्ह ते? मॉसलेस लॉ, ए इन द ब्रॅकेट झेड मायनस बी. बरोबर लिहा. फॉर के अल्फा सिरीज साठी, के म्हणजे लायमन सिरीज, के अल्फा साठी लोअर ऑर्बिट 1 असणार. अल्फा म्हणजे फर्स्ट लाईन. सो 1 न हायर जावा. 2 to 1 ट्रान्झिशन. फॉर के अल्फा p इक्वल टू 1 अँड n इक्वल टू 2. के अल्फा सिरीज साठी p इक्वल टू 1 आणि n इक्वल टू 2. फॉर्म्युला वापरा a चा, अंडर रूट RC इन द ब्रॅकेट 1 अपॉन p स्क्वेअर मायनस 1 अपॉन n स्क्वेअर. 1 अपॉन p स्क्वेअर मायनस 1 अपॉन n स्क्वेअर. अंडर रूट RC इन द ब्रॅकेट 1 अपॉन p स्क्वेअर मायनस 1 अपॉन n स्क्वेअर. मॉसलेस लॉ मधला कॉन्स्टंट a कॅल्क्युलेट करता येतो फ्रॉम द बोर्स पोस्टुलेट. Under root RC in the bracket 1 upon p square minus 1 upon n square. P equal to k alpha साठी लोअर ऑर्बिट 1, k म्हणजे लोअर ऑर्बिट 1, अल्फा म्हणजे पहिली लाईन, म्हणजे 2 to 1 ट्रान्झिशन. n म्हणजे हायर ऑर्बिट, p म्हणजे लोअर ऑर्बिट. कॅल्क्युलेशन करा. a ची व्हॅल्यू येते अंडर रूट 3 RC बाय 4. के अल्फाचा स्क्रीनिंग कॉन्स्टंट लक्षात ठेवायचा आहे. त्याच्यासाठी फॉर्म्युला नाहीये, यू हॅव टू रिमेंबर इट. For K alpha type of X-ray, the screening constant is 1. There is no direct formula. Effective nuclear charge असतो, तो Z minus B करून काढतो स्क्रीनिंग कॉन्स्टंट B. त्यासाठी डायरेक्ट फॉर्म्युला नाहीये. You have to remember that. For K alpha line, Z equal to B equal to 1. ते Z minus 1 होणार. So for K alpha series, Mosley's law का square root of frequency equal to A in the bracket Z minus B. Square root of frequency is equal to A in the bracket Z minus B. So square root of frequency. K alpha चा A किती आला? कुठल्याही सिरीजचा A काढता येतो आपल्याला. B लक्षात ठेवावा लागतो. मी काय सांगतोय कळतंय का? K अल्फाचा तुम्ही A काढू शकता. कुठल्याही सिरीजचा A काढू शकतो आपण. कारण गिवन सिरीजचा nth हायर ऑर्बिट, pth लोअर ऑर्बिट ठरलेला असतो. बरोबर? त्यामुळे आपल्याला A काढता येतो. अंडर रूट RC इन द ब्रॅकेट 1 अपॉन p स्क्वेअर मायनस 1 अपॉन n स्क्वेअर करून. B लक्षात ठेवावा लागतो. गिवन सिरीजचा B लक्षात ठेवावा लागतो.
जनरली आम्हाला एकच विचारतात, के अल्फा लाईनच असते ऑलवेज, त्यामुळे काळजी करायची गरज नाही. झेड इक्वल टू झेड इफेक्टिव्ह इक्वल टू झेड मायनस बी मधला तो जो काही बी आहे तो 1 लक्षात ठेवायचा फॉर के अल्फा लाईन. बरं, मग स्क्वेअर रूट ऑफ फ्रिक्वेन्सी न्यू इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ फ्रिक्वेन्सी इज इक्वल टू ए इन द ब्रॅकेट झेड मायनस बी. त्यातला ए आला √3RC/4 आणि झेड आला झेड इफेक्टिव्ह आला झेड मायनस बी विच इज इक्वल टू झेड मायनस 1. इथपर्यंत आलं लक्षात. आता समजा आम्ही तुम्हाला के बीटा साठी ए कॅल्क्युलेट करा म्हटलं, कुठल्याही सिरीजचा ए कसा काढायचा, √RC इन द ब्रॅकेट 1/p² मायनस 1/n². बरोबर. के बीटा व्हॅकन्सी कुठल्या शेल मध्ये, के व्हॅकन्सी कुठल्या शेल मध्ये, के. ऑर्बिट नंबर 1 2 3. पहिली लाईन म्हणजे काय, के अल्फा. दुसरी लाईन म्हणजे काय, के बीटा. के आहे म्हणजे के दाखवलाय म्हणजे इथं व्हॅकन्सी कुठं आहे, व्हॅकन्सी के शेल मध्ये. आणि त्यात ट्रान्झिशन काय झाले, सेकंड ट्रान्झिशन, फर्स्ट लाईन नाही आहे, सेकंड लाईन. म्हणजे एन हायर ऑर्बिट किती झाली 3 आणि पी लोअर ऑर्बिट किती झालं 1. सो पी किती टाकायचं 1, एन किती टाकायचा 3. आन्सर येईल ते येईल, आन्सर येईल ते येईल. आता एल बीटा म्हटलं, काय म्हटलं मी, एल बीटा. एल बीटा या एक्सरेच्या सिरीज साठी मॉसलेस कॉन्स्टंट ए कॅल्क्युलेट करा. एल बीटा, एल बीटा व्हॅकन्सी कुठल्या शेल मध्ये, व्हॅकन्सी कुठल्या शेल मध्ये, के एल एम एन कुठल्या शेल मध्ये, के शेल मध्ये व्हॅकन्सी की एल एल, एल शेल मध्ये व्हॅकन्सी. लाईन किती, अल्फा बीटा गॅमा डेल्टा थीटा, कुठली लाईन आहे, बीटा. बीटा म्हणजे फर्स्ट लाईन, सेकंड लाईन, थर्ड लाईन, फोर्थ लाईन, सेकंड लाईन. ही काय झाली फर्स्ट लाईन, ही काय झाली सेकंड लाईन. सो दिस लाईन इज एल बीटा लाईन. ऑर्बिट नंबर 1 2 3 4. एन हायर ऑर्बिट किती 4, पी लोअर ऑर्बिट किती 2. आलं का लक्षात. सो हायर ऑर्बिटचा एन किती झाला 4, लोअर ऑर्बिटचा पी किती झाला 2. गिवन सिरीजचा ए करता येईल, गिवन सिरीजचा बी मात्र लक्षात ठेवावा लागेल. देयर इज नो डायरेक्ट फॉर्म्युला एज सच. इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज तुम्हाला लक्षात ठेवावा लागतो गिवन सिरीज साठी. फिजिक्स मध्ये ज्या सिरीजचा क्वेश्चन विचारू शकतात ती आहे के अल्फा सिरीज, दुसरी कुठलीही नाही. इज दॅट क्लिअर. सो फॉर दॅट यू हॅव टू रिमेंबर दॅट बी इक्वल टू 1. बाकी कुठली सिरीज आम्हाला विचारणार नाही, कारण इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज आम्हाला फिजिक्स मध्ये काढावा लागत नाही. त्यामुळे तुम्हाला बी बाकी कुठल्याही सिरीजचा लक्षात ठेवायची गरज नाही. जर क्वेश्चन आलाच, रेअरली एखाद्या वर्षी येईल, पण तेव्हा सुद्धा के अल्फाच लाईन असेल. सो बी विल बी 1, नो इश्यूज. कळलं. बर, आता पुढे जा. काय क्वेश्चन आहे बघा, क्वेश्चन काय ऑब्झर्व करा, समजून घ्या, लॉजिकल क्वेश्चन आहे. इंटेन्सिटी वर्सेस वेवलेंथ प्लॉट केले, इंटेन्सिटी वर्सेस वेवलेंथ. पहिल्या एलिमेंट साठी प्लॉट केलं. पहिलं टार्गेट होतं लेट्स से झेड, ज्याचा ऍटॉमिक नंबर आहे Z1. दुसरं टार्गेट आहे ज्याचा ऍटॉमिक नंबर काय आहे Z2. याची के अल्फा लाईन इथं मिळाली, याची के अल्फा लाईन इथं मिळाली. काय विचारलं, फाइंड इन Z1 अँड Z2 विच वन इज ग्रेटर. या दोघांपैकी कुठला ऍटॉमिक नंबर जास्त आहे. काय विचारलंय, कोणता ऍटॉमिक नंबर जास्त आहे. काय करायचं मी तुम्हाला सांगतो. जर आम्हाला ग्राफ प्लॉट करून दिला आणि ऍटॉमिक नंबर विचारला, ठीक आहे, मला सांगा मॉसलेज लॉ काय आहे. एक एक लॉजिक समजून घ्या. मॉसलेज लॉ काय आहे, स्क्वेअर रूट ऑफ फ्रिक्वेन्सी इज इक्वल टू ए इन द ब्रॅकेट झेड मायनस बी. कुठली लाईन आहे, कुठली लाईन आहे, के अल्फा लाईन. कुठली लाईन आहे, के अल्फा लाईन. म्हणजे व्हॅकन्सी कुठे आहे, के शेल मध्ये. आणि लाईन कुठली आहे, फर्स्ट लाईन अल्फा. लाईन कुठली आहे, फर्स्ट लाईन. बरोबर. म्हणजे एन हायर ऑर्बिट किती आला 2, पीथ लोअर ऑर्बिट किती आलं 1. बरोबर. ए काढता येईल आपल्याला. मॉसलेज लॉ मधला ए हा कॉन्स्टंट काय आहे, RC √RC इन द ब्रॅकेट 1/p² मायनस 1/n². एन आणि पी फिक्स आहे ना या दोघांसाठी, एन आणि पी फिक्स आहे की नाही. अल्फा के अल्फा सिरीजचा ए फिक्स आहे,
गिवन सिरीजचा ए फिक्स आहे, गिवन सिरीज साठी बी फिक्स आहे. गिवन सिरीज साठी ए आणि बी जर फिक्स असेल, बघा आता, गिवन सिरीज साठी ए आणि बी जर फिक्स असेल, मग मॉसलेज लॉ मध्ये हा ए आणि बी जर फिक्स असेल तर असं म्हणू का, मोर द व्हॅल्यू ऑफ झेड मोर द व्हॅल्यू ऑफ न्यू ऑफ गिवन सिरीज. जेवढा झेड जास्त असेल तेवढा न्यू जास्त असेल. सो मोर द व्हॅल्यू ऑफ झेड मोर द व्हॅल्यू ऑफ फ्रिक्वेन्सी. मोर द व्हॅल्यू ऑफ फ्रिक्वेन्सी लेसर द व्हॅल्यू ऑफ वेवलेंथ. झेड मोर आला की फ्रिक्वेन्सी मोर. झेड जितका जास्त असेल तितका न्यू जास्त येणार. कळतंय का? झेड मोर न्यू मोर, न्यू मोर लॅम्डा लेस. कळलं? सो ज्या एलिमेंटचा झेड मोर असेल त्या एलिमेंटचा गिवन सिरीजचा लॅम्डा लेस असेल. कोणती सिरीज आहे? के अल्फा. कोणती सिरीज आहे? के अल्फा. कोणती सिरीज आहे? के अल्फा. सो गिवन सिरीज साठी ए आणि बी तर फिक्स झाले, बरोबर. गिवन सिरीजचे ए आणि बी फिक्स झाले. ज्याचा झेड जास्त असेल त्याचा न्यू जास्त, ज्याचा झेड जास्त त्याचा न्यू जास्त, ज्याचा न्यू जास्त त्याचा लॅम्डा लेस. सो अल्टिमेटली रूल काय आला? रूल काय आला? झेड मोर लॅम्डा लेस. झेड मोर लॅम्डा लेस. कुणाचा लॅम्डा लेस आहे? Z1 वाल्याचा. कुणाचा लॅम्डा लेस आहे? लॅम्डा 1 इज लेस दॅन लॅम्डा 2. ज्याचा लॅम्डा लेस त्याचा झेड मोर. 1 वाल्याचा लॅम्डा लेस आहे, 1 वाल्याचा झेड मोर पाहिजे. दिस इज द आन्सर. कळलं का? सो हा क्वेश्चन लिहायचा, हे लॉजिक लिहायचं आणि त्यावरनं मग फायनल आन्सर लिहायचं. फायनल आन्सर आपण इथं लिहिलं. हा 2 वाला ग्राफ आहे, हा ग्राफ नंबर 2 आणि हा ग्राफ नंबर 1. व्यवस्थित समजून घ्या. लॉजिक तुमच्या समोर आहे. ज्याचा झेड मोर त्याचा लॅम्डा लेस. पहिल्यांदा बघ कुणाचा लॅम्डा लेस आहे? 1 वाल्याचा लॅम्डा लेस आहे. ऍज लॅम्डा 1 इज लेस दॅन लॅम्डा 2. 1 वाल्या ग्राफचा लॅम्डा लेस आहे. हा 1 वाला ग्राफ, हा 1 वाला ग्राफ, हा 2 वाला ग्राफ. 1 वाल्या ग्राफचा लॅम्डा लेस आहे, 1 वाल्या ग्राफचा झेड मोर असणार. लॉजिक तुमच्या समोर आहे. लॉजिक समजून घ्या. आपण मॉसलेज लॉ वरचे आणि कॅरेक्टरिस्टिक एक्सरेचे क्वेश्चन सॉल्व्ह होतात. एवढेच क्वेश्चन्स असतात. टाइप ऑफ क्वेश्चन्स एवढेच. समजलं? ज्याचा लॅम्डा लेस त्याचा झेड मोर. लॅम्डा 1 लेस आहे, मग Z1 मोर असणार. लॅम्डा 1 इज लेस, सो Z1 शुड बी मोर. ग्राफिला ही फक्त आयडेंटिफाय करायचं असतं. सो कॅरेक्टरिस्टिक एक्सरेज के अल्फा, के बीटा, के गॅमा लाईन्स ओळखायच्या असतात फक्त. होतील का क्वेश्चन्स? ग्राफ ड्रॉ करतात, ह्यातलं के अल्फा कोण, के बीटा कोण, एल अल्फा कोण, एल बीटा कोण, असं विचारतात. कुणाचा झेड मोठा असेल ग्राफ देतात. लिटरली हा जसा क्वेश्चन आहे तसा डिक्टो क्वेश्चन डायरेक्टली एक्झाम मध्ये येतो. या 2 सेक्शन्स वरती शेवटच्या 2 ज्या शिकवलेल्या आहेत, वेगळा कुठला क्वेश्चन विचारतात. डायरेक्ट ऍज इट इज क्वेश्चन. आणि हा ग्राफ पण कॉपी असतात, फक्त 1 to मे बी इंटरचेंज झालं तर हे 1 to इंटरचेंज होईल, अदरवाईज ते सुद्धा इंटरचेंज करणार नाही. ऍज इट इज ग्राफ तुम्हाला देतो. झालं लक्षात?
सो इथं आपला ऍटम्स नावाचा जो काय चॅप्टर आहे तो संपतो. ओके, न्यूक्लियर नावाचा चॅप्टर नेक्स्ट लेक्चरला आपण सुरू करू. ओके, थोडंच राहिलंय आता, थेरॉटिकल फिजिक्स एवढं राहिलंय. ओके, that will go on its own pace. You focus more on revision. ओके, बोर्डची रिव्हिजन आणि तुमच्या कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामची साइड बाय साइड रिव्हिजन, ती तुम्ही कन्सिस्टंटली आता त्याच्यावरती जास्त फोकस करा. ओके, थेरी वाचणं, लिस्ट ऑफ फॉर्म्युली बनवणं, बोर्डचा एक्सरसाइज करणं आणि त्यानंतर एक दिवस परत त्याच चॅप्टरचे थोडे एमसीक्यूज ऍज अ रिव्हिजन म्हणून त्याच चॅप्टरचे थोडे एमसीक्यूज एवढं करायचं आहे. ठीक आहे, तसा प्लॅन पण तुम्हाला बनवून दिला जाईल आणि तुम्हाला त्या ह्याचं पार्ट टेस्टचं जे काही शेड्यूल आहे ते सुद्धा मी आज किंवा उद्या सेंड करतो. ठीक आहे, बर. सीईटीची जी काय पार्ट टेस्ट असेल ती 12 नोव्हेंबरला चालू होईल. तोपर्यंत तुमच्याकडे मध्ये मध्ये बरेच दिवस मिळतात. ओके, त्या मधल्या दिवसांमध्ये तुम्ही सीईटीच्या पार्ट टेस्टचा अभ्यास करा. बोर्डचा अभ्यास केला की ऑटोमॅटिकली सीईटीचा अभ्यास होतो, कारण 12च्या बोर्डवरचेच 80% सिलेबस तुमच्या सीईटीला आहे. येते का लक्षात? त्यामुळे ते 12चे बोर्डचे टॉपिक परफेक्ट करा, सीईटीला ऑटोमॅटिकली मार्क पडतातच. त्यासाठी वेगळं काय करावं लागत. सो 12चं बोर्डचं बुक, त्याचा बोर्डचा एक्सरसाइज आणि एक साधारण 40 ते 50 एमसीक्यूज ऑन द नेक्स्ट डे. पहिल्या दिवशी बोर्डचा चॅप्टर, बोर्डचे एक्सरसाइज हे करायचे आणि पुढच्या दिवशी त्याच चॅप्टरचे 40-50 सॅम्पल क्वेश्चन्स तुम्हाला दिलेल्या मटेरियल मधून सॉल्व्ह करायचे. फार जास्त क्वेश्चन्स असतील तर ऑड क्वेश्चन सॉल्व्ह करा. समजा 80 क्वेश्चन्स असतील तर ऑड क्वेश्चन सॉल्व्ह करा. 60 ते 80 क्वेश्चन्स असतील, पण समजा 100 किंवा 150 क्वेश्चन्स असतील तर इन दॅट केस काय करा, 100 किंवा 150 क्वेश्चन्स असतील तर 3च्या पाऱ्यामधले क्वेश्चन सॉल्व्ह करा. ओव्हरऑल तुम्ही 40 ते 50 क्वेश्चन्स सॉल्व्ह करू शकता, हे लक्षात घ्या. तुम्ही 150 क्वेश्चन्स आता प्रत्येक चॅप्टर वरती लगेच सॉल्व्ह करायला बसू नका, अदरवाइज एकाच चॅप्टर मध्ये तुमचा भरपूर टाइम कन्झ्युम होईल. रिपीटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन्स तुम्ही तेच सॉल्व्ह करा. ओके, सो तुम्हाला मी ते बनवून पण देईनच, पण मी तुम्हाला इन जनरल लॉजिक सांगतो. एक साधारण 80 पर्यंत जर क्वेश्चन्स असतील तर तुम्ही ऑड नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व्ह करा. मोर दॅन 80 क्वेश्चन जर असतील तर तुम्ही 3च्या पाड्यातले क्वेश्चन सॉल्व्ह करा. 3, 6, 9, 12 अँड सो. इज दॅट क्लिअर? म्हणजे काय होईल, तुम्हाला 40 ते 50 क्वेश्चन्स एमसीक्यूज म्हणतोय. ओके, ते तुम्हाला करता येते ऍज अ रिव्हिजन ऑफ द पार्ट टेस्ट. कळतंय का? अप टू 80 यू कॅन सॉल्व ऑड नंबर ऑफ क्वेश्चन्स. मोर दॅन 80 असतील तर 3च्या पाड्यातले सॉल्व्ह करा. क्लिअर? सीईटी साठी सेम, नीट साठी लॉजिक. सो एक दिवस बघा, पार्ट टेस्ट ज्या दिवशी शेड्यूल केलेली आहे त्याच्या आधी जेवढे तुम्हाला दिवस मिळतात, समजा लेट्स से 4 चॅप्टर्स आहेत, एव्हरी 3 डेज तुम्ही एक चॅप्टर करू शकता. 1 किंवा 2 दिवस बोर्ड साठी द्या, राहिलेला 1 किंवा 1.5 दिवस जो काय आहे तो तुम्ही एमसीक्यू साठी द्या. असं करत प्रत्येक चॅप्टरची रिव्हिजन करायची आणि त्यात जे काय डाऊट्स येत आहेत ते इथल्या सेशन्सना येऊन तुम्ही विचारायचे. ठीक आहे, सेशन्सना येऊन विचारा किंवा सेपरेटली विचारायचे असेल सेपरेटली विचारा. आलं का लक्षात? काय करायचंय कळतंय का? 1 ते 1.5 दिवस तुम्ही बोर्ड साठी द्या, पुढचा 1 ते 1.5 दिवस तुम्ही एमसीक्यू साठी द्या. असं केलं की तुमचं हँड इन हँड सगळं कम्प्लीट होतं. आणि बोर्डच्या ज्या काय फुल पोर्शन टेस्ट असतील, डिसेंबर एंडला एक आहे, जानेवारी मिडला एक आहे आणि जानेवारी एंडला एक आहे. असे 3 बोर्डचे फुल पोर्शन टेस्ट होणार आहेत. या कंपल्सरी सगळ्यांनी द्यायच्याच आहेत. जेवढे चॅप्टर तुमचे प्रिपेअर झालेत, आता कॉलेजच्या एक्झाम साठी तुम्ही चॅप्टर्स प्रिपेअर केलेत, प्लस अजून काही चॅप्टर्स तुमचे पार्ट टेस्ट बरोबर बोर्डचे पण प्रिपेअर होतील, तेवढ्या चॅप्टरवरती तुम्ही बोर्डची टेस्ट द्यायची. अजून काही चॅप्टर प्रिपेअर करायचे, जानेवारी मिडची द्यायची. अजून काही चॅप्टर प्रिपेअर करायची, जानेवारी एंडची द्यायची. दॅट्स इट. होतं. 3 पार्ट टेस्ट मध्ये तुम्हाला ती सवय लागते. 3 फुल पोर्शन पेपर दिल्यानंतर परत ऍज काय राहत नाही. तरीही राहिलं तर मी तुमच्यासाठी सेपरेट परत अजून एक्स्ट्रा 1 ते 2 सेट मी फेब्रुवारी मध्ये पण अरेंज करेन, ज्यांना लागतायत त्यांना. आलं का लक्षात? नाही सर अजून आम्हाला काही बोर्डचे सेट द्यायचे आहेत, अजून 1-2 बोर्डचे सेट आम्हाला इथं सेपरेटली द्या, या इथं मी तुमच्यासाठी ते पण अरेंज करून देतो. पण 3 सेट तर होतीलच. ह्याच्या डेट्स पण ऑलरेडी पाठवलेल्या आहेत. 26 डिसेंबर पासून 26, 28, 30 पहिला बोर्डचा सेट होईल. त्यानंतर जानेवारी मिडच्या आसपास म्हणजे 10, 12 आणि 15, 10 जानेवारी, 12 जानेवारी, 15 जानेवारी
आणि जानेवारी एंड 26 जानेवारी 28 जानेवारी 30 जानेवारी असे ते सेट होते. क्लिअर? चालेल. So in this lecture we will stop at this point. In the next lecture we will start with the next chapter. Let me end the lecture at this point. Have a good day and complete the revision.